continue toujours dans la préparation. حفظ بعض الأدعية من القرآن والسنة. مزيان واحد يشتغل باش يحفظ بعض الأدعية من القرآن والسنة، ولكن إلا واحد صعب عليه حفظ الأدعية لا يحزن، لأن ما كانش في الحج واحد الدعاء واجب إلا التلبية. كاين غير التلبية اللي هو واجب، ما عدا التلبية فهو مستحب فقط. ولكن الحمد لله عندكم الرفقاء وعندكم المطوفين هما عادي يديروا الدعاء وانتم تكرروا موراه، الحمد لله الأمر سهل. ولكن كما قلنا ما كانش أحسن من الاستقلال، ما كانش أحسن من الحرية. واحد اللي يحفظ الدعاء خير يدعي بنفسه أفضل من أن يتابع غيره. يعني واحد عادي يقول فمثلا في الصفا والمروة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الناس يقولوا مراه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هم يقولوا مراه له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. أفضل واحد اللي يحفظ هذا الدعاء باش يتنحى شوية من الجماعة ويدعي بنفسه ويكون أحضر لقلبه، القلب تاعو يكون حاضر أفضل. ولكن إلا ما حفظش الدعاء ما يتقلقش، الناس موجودين اللي عادي يدعيوا معاه إن شاء الله تعالى. Donc apprendre un maximum d'invocations du Coran et de la Sunna. Donc dans le livre qui va vous être distribué, vous aurez un ensemble d'invocations à apprendre. Alhamdulillah, si vous les apprenez, c'est quelque chose de bien. Il y a d'autres invocations à apprendre. Apprenez des invocations générales que vous pourrez faire durant le sujoud, durant le tawaf, durant le sa'i, comme on va voir dans les rites. Pendant le tawaf et le sa'i, il est recommandé d'invoquer de manière générale. Mais quelqu'un qui ne connaît pas d'invocation, c'est bien d'en connaître quelques-unes. Mais ne pas paniquer, car il n'y a pas d'invocation obligatoire si ce n'est talbiya. Il n'y a que la talbiya qui est obligatoire à apprendre. Alhamdulillah. Et talbiya, que tu le veuilles ou non, tu vas l'apprendre. Parce que tout le monde la récite à voix haute. Tu vas l'entendre 1, 2, 3 fois, là, tu l'as appris par cœur. C'est bon? Donc ceux qui ont du mal à apprendre, ne paniquez pas. Bref, je l'ai dit et je répète. Parce que les gens, ils sont toujours en panique, ils se disent « Ouais, mais imagine-toi, mon hajj, il est annulé. » Tu ne peux pas annuler ton hajj. C'est pas possible. Il y aura toujours moyen de l'arranger. Le hajj, il s'annule que si tu n'es pas à Arafat, le jour de Arafat. Là, oui. D'accord? Donc il y aura toujours moyen de l'arranger. Alhamdulillah. وتعلم كيفية أداء صلاة الجنازة. خص واحد يتعلم كيفاش يصلي صلاة الجنازة. علاش؟ لأن صلاة الجنازة تكون بعد كل صلاة. كل صلاة فيها صلاة جنازة. موراها. Donc il doit apprendre les règles de salat al-janaza parce qu'il y a une prière mortuaire après chaque salat. Il y a tellement de monde. إذن كيف تؤدى صلاة الجنازة؟ بالقيام وب4 تكبيرات. كاين 4 تكبيرات ما فيهاش ركوع ما فيهاش سجود. بعد كل تكبير كاين شي حاجة اللي خصو يقولها. بعد التكبيرات الأولى ويرفع اليدين إلا في الأولى. الله أكبر. ومن بعد هنا يقرأ الفاتحة. وإلى باقي له الوقت يدعي للميت ولا للأموات، وأقل دعاء يقول اللهم اغفر لهم وارحمهم. سهلا، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، هذا سهل. الثاني الله أكبر يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الأفضل أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وإذا كان عنده الوقت يدعي للميت اللهم اغفر له وارحمه. الثالث الله أكبر، التكبير الثالث يدعو للأموات بما تيسر له. إلى ما حفظش الدعاء يقول اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، يكرر هذا الدعاء كافي. إلى حفظ الدعاء أحسن مزيان. مثلا يقول اللهم إنهم عبادك بنو عبيدك بنو إمائك كانوا يشهدون أن لا إله إلا أنت وأنت أعلم بهم وأن محمدا رسول الله وأنت أعلم بهم، اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. المهم يدري. هذه الثالثة. والرابعة حاول بعد الرابعة الإمام يسلم مباشرة. إذا خصك تجيب واحد الدعاء بعد الرابعة اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، السلام عليكم ورحمة الله. كاين غير واحد التسليمة. وواحد عادي يقول لا واحد عادي يقول ولكن صعيب علينا بزاف، كيفاش نديروا نعقلوا على هذا الشيء؟ شوفوا سمعوا مزيان. كل ما ذكرنا في صلاة الجنازة هو سنة. الفرض في صلاة الجنازة هو الدعاء. واحد إلا خاف ما يعقلش على هذا الشيء واش كيدير؟ بعد كل تكبير يدعي الله أكبر اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، الله أكبر اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عنهم وادخلهم فسيح جنتك، الله أكبر اللهم اغفر لهم وارحمهم ولا تحرمنا أجرهم، الله أكبر اللهم اغفر لهم. صلاة جيدة. هذا هو الفرض. يقول سيدنا ابن عشير فصل وخمس صلوات فرض عين وهي كفاية لميت دون مين، فروضها التكبير 4 دعاء ونية سلام سر تبعة. هذا هو الفرض. هذا هو يكبر 4 مرات ويدعي بعد كل تكبير ويسلم وينوي.
ولكن إذا جاب الطريقة اللي قلناها من قبل فهو أحسن. نعم. الأولى بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة وإن أمكن دعا، وبعد الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن بقي شيء من الوقت دعا، والثالثة دعاء، والرابعة دعاء. خذوا أي كتاب فقه ولا مثلا نروحوا على الانترنت اكتبوا كيفية صلاة الجنازة عادي تلقاوها. ولكن غير أنا بغيت غير باش تطمئنوا، ما تقلقوش، ما تقولوش صعيب علينا بزاف. لا والو، صلاة الجنازة بعد كل تكبير تدعي يكفي إن شاء الله. Donc vous avez compris comment on fait salat al-janaza, je l'ai dit en arabe, mais j'espère que vous avez tous compris. C'est pas compliqué, vraiment très facile. Tous les détails que vous voyez, ce sont des détails recommandés. C'est bien de les connaître. Mais si quelqu'un ne les connaît pas par difficulté ou il a du mal, tant qu'il invoque après chaque takbir, sa salat elle est valable. Sa salat janaza. Alhamdoulilah, il y a énormément de récompenses. تعلم آداب زيارة المقابر. أيوة علاش؟ لأن في المدينة كاين زيارة مقابر شهداء أحد والبقيع كذلك في المدينة. وفي مكة أيضا كاين مقابر أخرى. فالإنسان يتعلم كيفاش يزور المقابر. ما عندناش وقت باش ندخل في التفاصيل ولكن هو سهل. وتعلم أحكام صلاة السفر. يا إخوان، la prière durant le voyage de Hajj, c'est la chose la plus déterminante qui soit. Wallahi al-azim, si vous accomplissez le Hajj et que durant ce Hajj vous avez loupé une seule prière obligatoire de son temps, votre Hajj n'a aucune valeur. Les savants sont unanimes pour dire que celui qui accomplira le Hajj, tout en sachant que ce Hajj va lui faire délaisser une seule prière obligatoire de son temps, il va la faire sortir de son temps de nécessité, il n'a pas le droit d'aller au Hajj. Vous avez compris ou pas? Hein? Je répète. Quelqu'un, il va aller au Hajj. Il va avec un groupe, et puis ce groupe lui dit clairement, il lui dit, écoute, tu sais que nous, on ne va pas pouvoir accomplir le Asr jusqu'à après le Maghrib. Il n'a pas le droit d'aller au Hajj. C'est bon, vous avez compris ou pas? ها؟ لا واحد مثلا الا مشى حج وما صلاش صلاه في الوقت، يعني في الوقت الضروري، الحج نتاعو ما يسوى حتى حاجه. Sur toute la période. Chaque prière à l'heure. Dans le délai, c'est pas à la minute près. Dans le délai. Alhamdoulilah, vous allez avoir des accompagnateurs. Mais quand les accompagnateurs vont dire Salah, c'est Salah. Salah, c'est Salah. On arrête tout. On arrête tout. Il y a non mais écoute, là il va y avoir la queue, je vais perdre. Salah, c'est Salah. Ça n'a rien à voir. Moi, en état d'ihram, la salat, ça va être simple. Tu ne vas pas pouvoir la louper. Il y a l'adhan, il y a tout ce qu'il faut. Moi, je parle principalement durant le voyage. C'est là où les gens ils sont laxistes vis-à-vis de la salat. Les 28 jours, en fait. Non, le trajet. Quand tu vas de là à Genève, de Genève à la Mecque. C'est là où les gens sont très laxistes. Surtout à l'arrivée à Jeddah. Parce que là-bas, les soldats ou bien les policiers, les forces de l'ordre, ils avancent. Ouais, ne reste pas là. Vous suivez vos responsables. Quand vos responsables vous disent c'est salat, c'est salat. Quand ils vous disent c'est l'odo, c'est l'odo. Pas avant, pas après. C'est très très important parce que maintenant, alhamdoulilah, les frères, ils commencent à avoir de l'expérience dans ce domaine. Ils savent quand est-ce qu'il faut faire l'odo et quand est-ce qu'il faut faire la salat. Ne pas être indépendant, trop indépendant, dans le sens où non, moi je n'ai rien à voir avec lui, je vais faire l'odo, je vais faire la salat tout seul. Parce que vous risquez de créer des gros problèmes avec le groupe. Le frère Mounir va vous l'expliquer. Parmi les conseils qu'il vous donnera, l'unité du groupe et le fait de rester unis et ensemble. Mais quand ils vous disent que c'est l'heure de la salat, on ne retarde pas. On va faire l'odo et on fait la salat. Et puis il faut connaître les règles juridiques de la salat du voyageur. Alhamdoulilah, Allah Ta'ala, il nous a facilité dans le voyage. Il est recommandé de diminuer tes prières de 4 rak'a en 2, c'est très rapide, et de les rassembler. Tu peux rassembler Dhuhr avec Asr, Maghrib avec Isha. Mais attention à ne pas faire sortir une prière de son temps légal. Muhim jiddan. As-salat aham min al-hajj. As-salatu aham min al-hajj. Al-mashu ala al-jawrabayn aydan. Donc ça c'est aussi un conseil qui est important. C'est de prendre la dérogation liée à l'essuyage, l'effleurement sur les bottines quand on fait le voyage. Donc c'est-à-dire, je sais que quand vous allez aller au Hajj, durant le voyage, moi je parle, c'est-à-dire de là à Genève et de Genève à la Mecque. Il va faire chaud, mais essayez autant que possible de mettre soit des bottines en cuir, des khouf, ou bien des chaussettes épaisses. C'est-à-dire quand vous êtes à la maison, vous faites l'odo, une fois que l'odo est terminé, vous mettez des chaussettes épaisses, ça va beaucoup faciliter l'odo. C'est-à-dire qu'au lieu de laver les pieds, vous allez essuyer dessus. كتعرفوا هذه المسألة ولا لا؟ مسألة المسح على الخفين. غادي نشرحها لكم. النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وأباحه وهو سنة. وكاين خلاف، كان بعض العلماء كيقولوا خص يكون الخف من جلد. ومنهم من قال بالجوربين يجوز أيضا. شوفوا، يعني واحد مني كيتوضأ بحال أنا إلا توضيت في الصباح، دارت الوضوء وبعد ما توضيت مباشرة لبست الخف، يعني التقاشيرات خشان. إلا ما نقلعهمش
هذيك الفتره اللي ما نقلعوش فيها الا بغيت نجدد الوضوء بدل ما نغسل الرجلين كنمسح عليهم. وطريقه المسح كاين زوج، اما هكا يعني تنفخ اليدين وتمسح الفوق والتحت بزوج في خطره واحده، هذا المذهب المالكي، ولا مذهب الجمهور انك تنفخ اليدين وتمسحهم بزوج في خطره واحده وغير الفوق ما تمسحش لتحت، ولكن الافضل انك تمسح الفوق والتحت مره واحده، وهذا يقوم مقام غسل الرجلين. علاش سهوله؟ لان الانسان ملي يكون في المطار ولا يكون في شي بلاصه خصو يتوضا فيها، واش هو اللي صعيب؟ غير رجلين. الى غسل اليدين سهل، والفم والانف سهل، والوجه سهل، حتى الى غير المسلمين شافوه ما يعني ما يتقلقوش، يقولوا هذا راه غير بغى يبرد روحه ولا بصح الى شافوا عندنا رجلو على اللافابو باش يغسل رجلو لا كاين شويه الاشكال. نعم. اما الى تعلم المسائل هادو، مسائل المسح على الخفين، يدير الوضوء نتاعو عادي، من بعد يشوف ادغوات غوش ما كنحد ويلبس نعله اشهد ان لا اله الا الله ويقدر يصلي. التيمم ما يجوزش؟ لا والو، التيمم الا ما كانش الماء نهائيا، ولا واحد ما يقدرش يستعمل الماء لانه مريض. اما الا كان الماء واحد يقدر يستعمل الماء ما خصوش يتيمم، الا تيمم الصلاه نتاعو باطله. نعم. Alors oui, je parle dans le voyage, on va dire d'ici à Genève, et ensuite après quand tu vas monter dans l'avion, oui, là tu vas te déshabiller, mais tu vas pas aller en vêtements de chez toi. On verra que le vêtement de l'ihram tu le mets à l'aéroport. Moi je parle principalement durant le trajet là. Le trajet est à l'aéroport de Genève. C'est lui le plus grand problème. Après c'est facile après. Sinon tu as raison, c'est vrai. Sinon cette mas'ala peut être faite que par les femmes, pas pour l'homme. Parce que l'ihram de la femme c'est sur ses mains et son visage. Mais l'homme il ne pourra pas porter des chaussettes durant l'ihram. Ça c'est clair. Naam. Mourad. اللي يقدر في رجليك فوق اللافابو. مشكل هذا. يا اخي لان انا درت الطريق لمكه المكرمه من راكب السياره هذه 40 سنه. ما شاء الله. فهمت؟ مع والديا. ومن بعد شريت كار وكنت كندير الحجاج. فهمت؟ كنا كيوصلوا يوغوسلافيا، بلغاريا، تركيا الى اخره. الناس كيدخلوا اماكن الوضوء كانوا كيخليونا ندخلوا، ملي كيخرجوا من مساكن الحجاج كيخليو ديك الحرام ما فين ما تشوف. كاينه تلقاو الناس كيشوفوا الحجاج جايين يجيبوا جبال، ما كان كيتوضا ولا ما والو، لان ما عندناش اداب كيفاش نعرفوا نتوضاو مع الاسف الشديد. الله يأدبنا ان شاء الله. هذه عشتها ودرت كتاب على طريق الحج 13500 كيلومتر ذهاب واياما ما شاء الله. 8 تاع الدول كنحكي فيها القصه. ما شاء الله. سميت كتاب الحج عن طريق البر. اي ما شاء الله ما شاء الله، هنيئا لكم. شكرا. ربي يأدبنا ان شاء الله تعالى. Donc connaître quelques règles de la salade du voyageur, l'essuyage sur les bottines, etc. Ça aide. والتحضير البدني والنفسي, se préparer psychologiquement et physiquement au Hajj. Donc le Hajj, ceux qui ont déjà fait la Umrah, le Hajj n'a rien à voir, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus physique, et surtout une préparation psychologique. Il va y avoir un changement radical dans votre mode de vie, il faut s'y préparer. والكشف الطبي, faire une analyse des analyses médicales pour voir si une personne ne couvre pas quelque chose ou a une maladie spécifique. Donc oui, on reprend cela. Premièrement, on a dit apprendre quelques invocations tirées du Coran et de la Sunna. Deuxièmement, apprendre la manière d'accomplir la prière mortuaire, salat al-janaza. Ensuite, apprendre les règles de la visite des tombes. Apprendre les règles ayant un lien avec la prière du voyageur, telles que la diminution et le regroupement, ainsi que l'effleurement sur les chaussettes et les bottines. Se préparer physiquement, dans le sens où commencer un petit peu à faire de la marche, à faire un peu de sport, faire un peu de footing, c'est très important. كبار السن من الان يتعود انه يتمشى, لان في الحج كاين مشي كل الناس كيتمشاو, ما كانش واحد يقول ما اجي نتمشى, اللهم الا كان محمولا, ما على الاقل قليل فيه طواف وفيه سعي, والمشي بين منى الى الجمرات, كل هذا يحتاج الى جهد, والمشي خص واحد يتعود على المشي من الان يتولف يتمشى من الان. وربما يكون هذا جماعه, يعني رجال ولا نساء يتفقوا يجتمعوا 3 ولا 4 مثلا بين العصر والمغرب, يديروا واحد المسافه بالمشي. على كل خص واحد يكون موجد, se préparer physiquement dès maintenant, se préparer physiquement et se préparer psychologiquement aussi, et faire des analyses médicales. On continue. Donc الديون, les dettes, on les a vues. كما قلنا سداد كل دين ليس شرطا من شروط الحج والعمره, هذا شرحناه, ولكن الدين امر لا ينبغي الاستهانه به, والأحاديث في ذلك كثيرة معلومة.
Ensuite, la situation à la Mecque et à Médine. Donc là, la situation à la Mecque, c'est pour voir la température moyenne, pour que vous puissiez vous préparer. Donc vous allez y aller en juillet. Donc il est là. Hein? Août, pardon. Oui, mais c'est pareil, il n'y a pas de différence entre les deux. En août, il fait peut-être un petit peu plus chaud. Donc la température moyenne, c'est 35 degrés. Ne paniquez pas, 35 comme ça au latine. ولكن قليل ما عاد تشوفوا هذه الحراره لان كل شيء مكيف. Il y a des climatiseurs partout. À l'hôtel, à la mosquée, dans les tentes à Mina, maintenant même dans les tentes. C'est très rare que vous allez ressentir la chaleur, mais il faut s'y préparer. Donc la chaleur recensée la plus élevée, c'était 42 durant le mois d'août. La chaleur la plus basse durant le mois d'août, c'était 28. On n'a jamais vu dans l'histoire moins de 28. Et combien de jours il pleut durant le mois d'août en moyenne? Depuis le recensement, un jour. Même pas, 0 en août. 0. Et le Medina, c'est à peu près pareil, sauf qu'il fait un petit peu plus chaud en août, à midi. نعم. جزاك الله خير اسمح لي عفوا. النهار 29 اكتوبر 1979 نعم. في عرفه. نعم. 31 اكتوبر عام 79 كانت 54 درجه. الله في اكبر. عرفه. اكتوبر بليس. الترمومتر في الدين. سبحان الله. ماتوا 700 واحد هذيك النهارات اللي ضربت الشمس. هذه احصائيات السعوديه. ولكن هذا بكري هذا ما كانش الامور. ايوه هذا هو. اليوم ما كانش. اليوم عرفه ما تحش كاع من راك عرفه. عادي تدخل عرفه عندك مكيف في الجيتون وعندك الطعام كيجي لك حتى لتما. يعني الانسان يتفرغ للدعاء والعباده. يعني كاع الامور اللي كيحكيوها لكم الناس بكري كيفاش كان ما بقاش اليوم. ما بقاش الحمد لله. كونوا هانيين. طيب نواصل توجيهات عامه دونك دي كونساي براتيك جينيرال. عند تحضير الامتعه ولوازم الحج يحسن مراعاة ما يلي. Donc lorsque vous faites vos bagages, le frère Mounir va vous en parler un peu plus, mais quelques conseils globaux. Premièrement, essayez de diminuer au maximum le poids de vos bagages. Prenez que l'essentiel. Tout ce qui est superflu, ne le prenez pas. Et sachez que vous pourrez tout acheter là-bas. Ça ne sert à rien de prendre 10 qamis d'ici, alors vous pouvez en acheter là-bas à des prix beaucoup moins chers. D'accord? Donc diminuez au maximum. Wallah el-Adim, par expérience, je vous parle, il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de plus plaisant que de voyager léger. Une petite valise, quelque chose de léger, c'est extrêmement plaisant. Hein? Bien sûr, il y en a partout. Par exemple, tu es de la mosquée à l'hôtel, tu vas, tu prends 2 minutes, tu vois, tiens, j'ai envie de prendre ça, tu prends. كل شيء كاين تما. خص واحد يحاول غير الكواغط نتاعو والدواء. هذا الشيء اللي ما كاينش. الدواء، وحتى الدواء كاين ولكن غالي شويه. ما عدا هذا كل شيء موجود. واحد كيما غير ما يتقلش على روحه وصافي. Donc essayez de diminuer au maximum le poids de ces bagages. Au maximum, ça ne veut pas dire ne pas prendre de bagages. Non, c'est de diminuer. Ça veut dire que quand tu doutes sur quelque chose, je le prends ou je ne le prends pas, si tu as un doute, c'est que tu ne le prends pas. Comme ça, c'est très simple. Parce qu'une chose que tu ne doutes pas, que tu as besoin, tu ne douteras pas dessus. Je le prends, je ne le prends pas, voilà, je ne le prends pas. Il y a un poids respecté. Comment? Il y a un poids respecté, mais bon, à l'aller, on n'a jamais de problème. C'est au retour. C'est au retour qu'il y a des problèmes. Inch'Allah, vous en parlerons. Donc prendre les choses nécessaires en priorité, vérifier les choses qu'on ne peut pas, vis-à-vis desquelles on ne peut pas se passer, comme les médicaments. Prendre toujours les choses, quand on a le choix sur la taille, prendre les plus petits. Par exemple, si tu as un shampoing de 200 ml et un autre de 50, il vaut mieux prendre celui de 50. Prendre au minimum les choses qui ont de la valeur. Donc, beaucoup de choses, يلبس الحلي فين ما يحتاج لا تقدر معليش ولكن شوف انا النصيحه اللي كنعطي لكم كل حاجه اللي تديوها كونوا مستعدين باش تتلفوها c'est bon. Donc voilà le conseil, tout ce que vous emmenez soyez prêts à le perdre. C'est-à-dire que tu te dis si je viens le perdre, est-ce que ça va être trop grave dans ma vie? Si c'est oui, vaut mieux pas le prendre. Tout ce que tu prends, sois prêt à le perdre, tout simplement. On ne sait pas ce qui peut arriver, des fois le bagage entier il n'arrive pas. C'est rare, moi je les ai jamais vus, mais on a entendu des personnes, le bagage entier. Tiens, durant le Umrah, ça nous est arrivé, subhanallah. Il y a quelqu'un, il est arrivé à l'hôtel, il avait un bagage, il l'a déposé devant la porte. Tu vois, il l'a déposé devant la porte, il est parti. Un autre groupe est arrivé et ils ont chargé leur bagage dans le car. Et c'est très bien, c'est toujours les jeunes qui chargent. C'est pas les personnes qui chargent leur propre bagage. En général, les personnes âgées, ils chargent pas. Il y a toujours des gens qui travaillent. Et ben les jeunes, quand ils ont, je crois que c'est des travailleurs, donc les travailleurs ou les jeunes, quand ils ont chargé, ben ils ont pris le sac de celui qui l'avait déposé. Et ce sac-là, il est parti. Allah alam. On l'a vu dans la caméra de surveillance. Il n'a plus jamais retrouvé. Et alhamdoulilah, la personne qui l'a perdu, il a dit Qadar Allah, il ne sait pas.
il ne s'est pas affolé. Donc tout ce que vous prenez, soyez prêts à le perdre. D'accord? Inch'Allah, vous ne le perdrez pas. Inch'Allah, vous ne le perdrez pas. On n'a jamais vu, à part celui-là, il n'était même pas avec nous. Mais soyez prêts quand même. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. La majorité de ce que vous pouvez emmener, vous le trouverez là-bas. معظم لوازم الحج متوفرة في مكة والمدينة وبأسعار ملائمة avec des prix en général moins élevés. Donc après, bon, mettre les choses pointues, spécialement, ça ne nous concerne pas. Par contre, faire attention au papier. Donc le passeport, carte d'identité, essayez de faire toujours des photocopies au cas où il y a des pertes. C'est arrivé, par contre, ça, on l'a vu l'année dernière. C'est arrivé. Hein? Vous n'avez pas fait de photocopie? Tu leur fais ou pas? Ah, lui, c'est bon, il s'en occupe, donc passeport. Alhamdoulilah, c'est bon. Pas de problème. Donc pareil, carte d'identité, tout ça, essayez d'avoir une copie. مزيان يكون عندك ماشي ضروري ولكن مزيان باش نهار إلا يتلف. Pourquoi, quand je vous ai dit que quelqu'un a perdu son passeport, c'était pas pendant le Hajj, c'était pendant le Umrah, parce que pendant le Umrah, on rend les passeports à la personne. Non. Pendant le Hajj, vous ne les retrouverez pas, je pense pas. Hein? Tu ne leur donnes pas. Donc vous pouvez être tranquille avec ça. Alors l'argent, donc ça c'est une question aussi que beaucoup de personnes posent, l'argent. Pas besoin de millions et de millions. C'est chacun en fonction de ce dont il a besoin. Vaut mieux prendre plus que moins, d'accord? Vaut mieux être toujours la main du dessus que la main d'en dessous. Essayez de ne pas dépendre des gens. Essayez de prendre aussi pour ceux à qui Allah Ta'ala a ouvert un petit peu les portes, prendre un peu plus pour aider ses frères et pour aider ses sœurs. Wallahi al-Azim, ça c'était une voie qu'utilisaient les compagnons, radiyallahu anhum. Quand ils accomplissaient le Hajj, ils faisaient attention à dépenser pour leurs frères et pour leurs sœurs. Avec des cadeaux, avec des aides. Rien que, Wallahi al-Azim, je vous raconte une histoire. Il y avait un frère, il était parti au Hajj, c'était la première fois, il y a plusieurs années. Et quand ils étaient à l'hôtel, il y avait une attente. Une attente lorsqu'on distribue les chambres, c'est normal. Et là, il y avait une vieille dame, Skina, qui était assise, elle parlait à personne et tout. Et un frère, il la voit. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit rien, il sort de l'hôtel, il va prendre un café au lait dans une petite supérette à côté. Et il lui dit, Haka al-Hajj. Wallahi al-Azim, jusqu'à maintenant, ça fait 10 ans, quand elle le voit, elle lui embrasse la tête, elle lui dit, je me rappellerai toute ma vie le café que tu m'as offert pendant le jour où on était assis à l'hôtel et qu'on a pas. Ça, les compagnons, radiyallahu anhum, les sahaba, ils faisaient attention à ça. Abdullah ibn Mubarak, radiyallahu anhu wa ardah, rahimahullah, c'est un tabi'i. Quand il voulait faire le Hajj, il réunissait tous ses compagnons et leur disait, donnez vos nafaqat, donnez votre argent que vous voulez dépenser. Il lui donnait l'argent, il le mettait dans un coffre. Et il partait au Hajj. Alors il achetait à manger, il les nourrissait, il leur achetait leurs vêtements. Quand ils avaient terminé, il achetait les cadeaux. Quand ils rentraient, il les invitait tous à un repas. Tu vois? Et eux, ils pensaient que chaque chose avait été achetée avec leur propre argent. Et pendant ce repas-là, il a ouvert son coffre et il a rendu la nafaqa à chaque personne. Mais ils disant, tiens, je n'ai pas touché à ça. Parce qu'il tenait à ce que ce soit lui qui dépense pour les hujjaj. Bien sûr, nous, on peut pas faire ça. C'est un niveau trop élevé pour nous. Mais au minimum, essayez de faire don de ses biens à ses compagnons de voyage. C'est un des meilleurs moyens de multiplier la récompense liée au Hajj. D'accord? Donc tu peux prendre aussi ta carte bancaire, mais l'utiliser qu'en cas d'extrême nécessité. Parce que vous savez, il y a des taxes et tout. On continue. Donc avoir un mushaf de poche, c'est toujours bon pour réviser ou pour lire le Coran. Hein, ne pas perdre une minute. Ça, c'est un conseil aussi que je peux vous donner. Ne pas perdre une minute depuis le jour où tu sors d'ici, jusqu'à ce que tu reviens. Chaque minute est précieuse. Tu as un petit peu de temps libre, tu prends ta subha, tu fais ton dhikr. Tu prends ton mushaf, tu lis le Coran. D'accord? Ou bien, tu l'écoutes. Un livre de dua. Vous pouvez prendre Hisn Muslim de Cheikh Al-Qahtani, il est suffisant. Vous pouvez prendre Al-Adhkar de l'imam Nawawi. Très beau aussi. Vous avez des livres de Ad'iyya, Jami'a. Pour ceux qui savent lire, c'est bien. Kitab al-Hajj wal-Umrah, donc un livre récapitulatif des règles de l'Hajj et de la Umrah, donc vous le sera distribué. Donc gardez-le toujours avec vous pour encore une fois un peu d'indépendance. Avoir un cahier et un stylo, c'est bien de noter quelques petits événements que vous avez vus, comme il a fait le Hajj durant son voyage. Hein? Bon, maintenant ça, il disait un lecteur MP3, maintenant vous avez tous dans vos téléphones, donc pensez bien avant de partir à télécharger dans votre téléphone portable le Coran, d'accord, récité par les chouïurs que vous préférez, Shamdul Basra Abd Samad ou autre. Hein, prenez des écouteurs avec. Ça, vous en trouverez pas ici, vous pourrez l'acheter là-bas. Donc c'est une petite forme de subha que tu mets au niveau du doigt avec lequel tu comptes. Mais attention, si tu es malikite, tu ne peux pas le mettre sur le doigt parce que la bague n'est pas permise pendant les haram chez les malikites, mais chez la majorité c'est permis. D'accord? Ou bien un truc électronique. Pour les hommes, pas pour les femmes. Les femmes, il n'y a pas de problème. Ah oui. Pour les femmes, il n'y a pas de problème.
Ah. Un tapis de prière, vous ne prenez pas les gros tapis comme ça épais, hein, c'est juste je ne sais pas si vous connaissez les petits tapis dans une petite pochette, ça se vend. Ça, prenez-le, c'est important parce que vous allez prier à l'extérieur. Donc c'est bien d'avoir un tapis avec soi. Et après, vous pouvez prendre un tapis un peu plus épais pour lorsque vous allez prier là-bas. Parce que comme vous savez, durant la période du Hajj, ils retirent les tapis de la mosquée sacrée à la Mecque. Donc ils laissent que le carrelage. Bon, tu peux prier sur le carrelage, mais ça peut créer des douleurs au niveau des articulations. Donc mettez des tapis un peu épais. Si vous n'en avez pas, vous les achetez là-bas, ils valent rien. Donc moi, quand je parle du tapis, je parle durant le voyage. Donc avoir un petit tapis dans une petite pochette pour prier durant le voyage, les prières obligatoires. Donc ensuite, préparer tous ces médicaments dont on a besoin et les médicaments dont on sait qu'on va en avoir besoin. Donc avoir des médicaments contre la constipation, contre la diarrhée, ça arrive parce qu'il y a un changement d'alimentation, c'est un peu normal. Du Doliprane, des médicaments contre les douleurs de la gorge, très très important. Je ne connais pas quelqu'un qui ne s'est pas plaint de sa gorge lorsqu'il est là-bas, c'est normal, c'est à cause du changement de température, la clim. Comme vous savez, la climatisation, elle assèche la pièce, donc ça crée des douleurs au niveau de la gorge. Prendre des bonbons, des pastilles pour la gorge, des Doliprane, l'aspirine contre les maux de tête, contre la fièvre, etc. Donc ça, c'est important de les avoir. Ensuite, des pansements, ça peut arriver aussi. Surtout les pansements qui ont pour les ampoules, d'accord, pour les ampoules. Donc il y a des pansements spéciaux pour les ampoules, essayez de les avoir. Ils sont d'une aide capitale. Un masque, ça aussi c'est important, mais attention pour les hommes et pour les femmes aussi, ne pas l'utiliser pendant l'ihram. On ne peut pas, ça revient à se cacher le visage. Se cacher le visage dans l'ihram, là, il y a juste. Il y a des masques qui sont على الأنف ممكن تستعملوه في الأوقات أما في الإحرام فلا يجوز ولا عليك فدية. Si tu le fais, tu dois une fidya. Donc bien sûr, après les ustensiles nécessaires pour la propreté, pour l'hygiène, savon, brosse à dents, etc. Ça n'a pas besoin de l'évoquer. Voilà, mais tout ça, même si vous les oubliez, vous les trouverez là-bas. Donc des lingettes, mais attention, les lingettes, essayez de les prendre sans qu'ils ne soient parfumés, pour pouvoir être utilisés même pendant l'ihram. Comme vous savez, pendant l'ihram, on ne peut pas se mettre du parfum, donc si les lingettes sont parfumées, ça c'est important aussi. Ce n'est pas nécessaire. Sincèrement, personne ne l'a utilisé, mais on ne sait jamais. Ça se vend en pharmacie ou sur Amazon. En fait, c'est des sacs qui contiennent un gel qui est réservé pour uriner quand tu es dans une foule. Ça peut arriver. Par exemple, tu es à Arafat et puis tu as besoin d'aller aux toilettes, mais il y a une queue au niveau des toilettes. Maintenant, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Tu risques de ne pas en avoir besoin, mais c'est toujours bon d'avoir. يعني ربما ما عادش تحتاجوا لحاجه هذا راه بحال واحد الصاك فيه الغبره لداخل الانسان باش اكرمكم الله يتبول فيه اذا كان مضطر. Alors les vêtements, quels vêtements prendre? Donc le mi'yar, caractéristique principale, c'est être à l'aise. Un vêtement dans lequel on est à l'aise, d'accord? Les pantalons serrés, les jeans slim, etc. Ça c'est bien pour l'extérieur. Là-bas on essaie d'éviter. Il faut être à l'aise dans son vêtement. Donc si quelqu'un ne veut pas porter un habit de shuhra durant son voyage d'ici à Genève, il met un jogging avec des baskets ou avec des claquettes, c'est très bien. Et ensuite, une fois qu'il est là-bas dans un pays musulman, ce n'est plus un libas shuhra, il met un qamis, il n'y a rien de mieux que ça. Pour les hommes. Pour les femmes, à mettre leurs habits habituels, mais vraiment il faut qu'elles soient à l'aise. Surtout les femmes. Et ne pas multiplier ces habits, ne pas en prendre trop, comme on a dit. Prévoir également un habit chaud. On ne sait jamais parce que des fois vous pouvez tomber dans une chambre dans laquelle la climatisation elle est à fond et qu'on n'arrive pas à diminuer. Donc c'est toujours bon d'avoir un habit chaud aussi. Au moins un seul. Au moins un avec un gilet ou une veste ou quelque chose d'afi'a. Alors pour les sandales, un truc qui te met à l'aise. Le mieux c'est des claquettes tout simplement ou bien des sandales. Par contre si tu fais des sandales, encore une fois là il y a un khilaf, il y a une divergence dans le fiqh. Les malikites n'autorisent pas les sandales qui se ferment ici pendant l'ihram. Pour les hommes, pas pour les femmes. Les femmes mettent ce qu'elles veulent. Pour les femmes, parce que retenez cette règle, l'ihram de la femme, c'est dans les mains et le visage uniquement. Pour les hommes, est-ce qu'on peut mettre des sandales qui se ferment ici? Fi khilaf. L'avis qui est connu, c'est que c'est possible, tant que les chevilles sont découvertes et que les doigts sont découverts. Pour les malikites, ils disent non. Il faut que ce soit des claquettes absolument. Donc encore une fois, je renvoie à ce que j'ai dit en introduction entre le fait de choisir la voie de la détermination ou la voie de ar-rukhsa. يعني سؤال الحاج واش الانسان يقدر يلبس الصندال ولا لا؟ الافضل انه ما يلبسوش. صحيح الافضل انه يلبس النعايم. غير في الاحرام
أما في غير الإحرام تلبس اللي بغيت. D'accord. Alors ça, c'est quoi en fait? C'est comme des petits chaussons pour ne pas ressentir la chaleur ou le froid du carrelage à la mosquée. Vous allez faire un tour, Inch'Allah, à Decathlon. Le frère Mounir, il va vous donner une liste, Inch'Allah, de tout ce qui est nécessaire. Vous montrez cette liste-là au vendeur, vous êtes tranquille, Inch'Allah. Donc, libas l'ihram. Alors, libas l'ihram, il est là. Il est fourni. Hein? Non? Donc, libas l'ihram, donc vous l'achèterez soit ici, soit là-bas. Alors, c'est que pour les hommes. Donc, c'est un habit qui est réservé à la sacralisation. Les femmes n'ont pas de libas ihram, les femmes mettent ce qu'elles veulent. La seule condition pour les femmes dans l'ihram, c'est qu'elles ne couvrent pas la main ni le visage. Hein? المرأة ما تسترش وجهها واليدين في الإحرام غير هادشي. ما عدا هذا تلبس اللي بغات. ولا كله. Même le rouge, كله. Il faut juste éviter ce qu'on appelle les habits de distinction. Les habits de distinction, c'est les habits par lesquels la femme elle se fait voir. C'est-à-dire qu'on voit que elle. Non mais si par exemple elle vit dans un groupe où le rouge n'attire pas le regard, elle met du rouge, elle met du jaune, elle met ce qu'elle veut. Pas de problème. Donc pour les hommes, عندهم هاد لباس الإحرام فيه رداء وإزار بزوج. Donc je vous montre rapidement comment le mettre. C'est extrêmement facile. Donc l'izar, c'est la partie qui se met en dessous. Alors, il y a deux façons de faire. Soit tu le tiens avec une ceinture, soit tu ne le tiens pas avec une ceinture. Moi, j'aime pas avec la ceinture parce que c'est contraire à l'école malikite. Chez les malikites, on ne peut pas mettre une ceinture, sauf avec des conditions. C'est pour préserver son argent, l'argent que l'on va dépenser pour ses besoins vitaux, etc. Il rentre dans des conditions difficiles. Tu as d'autres écoles qui te disent que la ceinture n'est pas considérée comme un mouhit, tu peux très bien l'utiliser sans problème. À vous de voir. Moi, je vous montre sans la ceinture. Donc, l'ihram, il se met comme ça, autour de la taille. Voilà, tu fais ça, tu écartes un petit peu les jambes pour avoir un peu plus d'aisance. Tu ramènes un pan là, tu le lèves bien. Un, là, et là tu plies, et en le pliant, en fait, ça va faire une ceinture. Tu le serres bien, et en le pliant, ça va te faire une ceinture. Et là, tu te resserres un peu. Et voilà, et tu l'ajustes comme tu veux. C'est bon? Voilà, là, ça bouge plus. Alors maintenant, Rida, comment il se fait? Donc on va voir dans les détails l'ihram, ça c'est juste l'habit. Donc le rida, il se met sur ses épaules. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut découvrir l'épaule droite durant l'ihram, c'est faux. Il ne faut pas découvrir l'épaule droite. Il faut couvrir justement l'épaule droite et l'épaule gauche, les deux. Jusqu'à ce que tu commences le tawaf de l'umrah. C'est que durant le tawaf de l'umrah que tu fais l'ittiba'. C'est-à-dire que quand tu vois la... Donc voilà, tu fais ça et tu le ramènes ici. Quand tu vois la Kaaba et que tu commences le tawaf, tu fais ça. Là, tu le ramènes là et tu refais ça. Juste pendant le tawaf de l'umrah. Même pas le tawaf de l'ifada de l'hajj. Tawaf de l'umrah. Et ensuite, une fois que tu as terminé, lorsque tu vas faire le séri, tu remets ton épaule à l'intérieur. C'est bon? C'est pas compliqué. Donc, préparer son ihram. Attention, j'ai dit n'importe quoi. J'ai dit soit tu l'achètes ici, soit tu l'achètes là-bas. Non, tu es obligé de l'avoir ici. Parce que j'étais dans la Umrah. Non, tu es obligé de l'avoir ici. Parce que l'ihram, vous allez le faire dans l'avion. Parce que vous allez passer par le miqat dans l'avion. Inch'Allah, on le verra tout à l'heure. Donc, des claquettes, prenez de la qualité, hein, vraiment, parce que ça va vous suivre et vous allez énormément marcher. En moyenne, on a estimé à peu près à une centaine de kilomètres de marche. Une centaine de kilomètres. Naam, en tout. Bien sûr, facilement. Tu verras, rien que dans le tawaf, tu fais plus de 10 kilomètres déjà. Si tu le fais là-haut. Quasiment. Ton tawaf est seul. Donc une sacoche ou une ceinture, pour ceux qui mettent la ceinture avec l'ihram, il n'y a aucun problème. Personne ne peut rien leur dire. Ça c'est des épingles à nourrice, c'est pour ceux qui ne qui sont pas à l'aise, ils veulent le refermer, c'est possible, il n'y a aucun mal. C'est tout à fait permis, pas de problème. Alors, il guise de la vaseline, ça c'est pour éviter les irritations, moi je le déconseille. Qu'est-ce que vous allez faire? Il faut absolument, le frère Mounir il va vous donner la marque, vous allez dans les pharmacies, et vous demandez un gel contre les irritations pour les sportifs. Ça c'est obligatoire pour les hommes. Obligatoire. Si vous n'avez pas ça, vous allez souffrir. Pourquoi? Parce qu'avec la transpiration et la chaleur, le frottement des cuisses va créer une irritation et c'est une douleur extrêmement difficile à vivre. Alors qu'il y a ce ilage-là, ce médicament-là, il y a un médicament préventif que tu mets avant. Si tu le mets avant et que tu respectes les moments où tu le renouvelles, tu ne ressentiras jamais cette douleur-là. Alhamdulillah, تكون مهني. الحاج قلنا الإنسان اللي كيتمشى بزاف في الحج يعني الفخذين تاعو غادي تحكوا بيناتهم وغادي يوقع له الألم
خصو يدير واحد البوماده ضروري يدير هذيك البوماده ان شاء الله. منير غادي يعطيكم الماركه خصكم ديروها من هنا تما ما عندهمش الله اعلم انا بعدا ما شفتهمش تما. اما للنوم donc le sommeil quand est-ce qu'il aura lieu que durant la nuit de Muzdalifa. Donc la nuit de Muzdalifa vous allez la passer là-bas, alors il faut que la personne prévoie de quoi dormir. Donc un coussin gonflable pour pas que ça prenne trop de place. Ça peut également aider durant le voyage dans l'avion ou dans le train ou dans le car. Une couverture légère. Donc la couverture, moi celle que je vous recommande, il vaut mieux éviter le sac de couchage, c'est trop encombrant. La couverture que vous pouvez prendre, c'est des couvertures qui se vendent dans des petits sachets comme ça. C'est des couvertures d'urgence. Quand quelqu'un il tombe dans le coma ou qui est malade, c'est des couvertures qui se trouvent dans un petit sachet comme ça. S'il prend un sac de couchage, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème avec le sac de couchage. Juste attention à ce qu'il ne mette pas la capuche au niveau de sa tête si c'est un homme. D'accord ? Bon, un parapluie, pourquoi ils mettent de couleur blanche? C'est pour repousser la lumière du soleil, pour éviter qu'il fasse trop chaud, mais un parapluie c'est bon. Et il est tout à fait permis de se couvrir la tête avec un parapluie, à condition qu'il n'y ait pas de contact avec la tête. Hein, Ibn Ashir il dit وَجَازَ الْإِسْتِظْلَالُ بِالْمُرْتَفَعِ فِي الْحَمَائِلِ وَشُقْذُ فِي الْفَعِ. Pour les femmes, elles peuvent même avec l'ilsa. Ça c'est très important également. Un couvre-yeux, par contre, tu ne le mettras pas pendant l'ihram. Tu ne le mettras pas pendant l'ihram parce que ça couvre le visage. Il couvre une partie du visage qui est mu'tabara. Vous avez dit quoi pour les femmes, j'ai arrêté? J'ai dit que Pour les soleils, là, vous avez parlé du parapluie. oui, le parapluie, on a dit qu'il est tout à fait permis de se couvrir la tête, mais sans qu'il y ait un contact. Pour les hommes, les femmes, on n'en parle pas. Les femmes, elles peuvent se couvrir la tête avec contact. C'est juste le visage pour la femme. Un homme, par exemple, il ne peut pas se couvrir la tête avec une capuche ou avec une imama ou avec une shashia, parce qu'il y a un contact. Mais il peut se couvrir la tête avec un parapluie, parce qu'il n'y a pas de contact avec le parapluie. D'accord ? Le seul cas exceptionnel, c'est s'il a besoin de porter ses bagages sur la tête, il a le droit. للضرورة فقط. Hein? Donc ça, couvre-yeux, c'est important aussi, parce que, vous savez, dans la chambre, regardez, avant ça, le hajj, ça prend combien de temps? Combien de temps vous êtes ihram? Vous êtes en ihram durant la journée de l'umrah uniquement. Ensuite, le 8 de Dhul Hijjah, c'est même pas toute la journée, c'est juste la moitié de la journée. Le 9, le jour de Arafat, et la moitié du jour de l'Eid. Vous avez vu, moins de 4 jours en ihram. Tout le reste, vous êtes habillé normalement. Donc les 26 jours restants, vous êtes habillé normalement. Et on sait très bien que dans les chambres, il y a plusieurs personnes. Tu as une personne qui rentre au milieu de la nuit, tu as une personne qui veut garder la lumière. Quand tu as le couvre-yeux, au moins tu ne déranges personne et personne ne te dérange. Et quelque chose qui va avec, et c'est peut-être la chose la plus importante pour le sommeil, hein, les boules caisses. Vous tomberez toujours dans la chambre avec quelqu'un qui ronfle. Ça c'est... Hein? Mais tu vas pas, mon frère, tu vas pas être fatigué pendant 30 jours. C'est 30 jours. Tu vas aller là-bas pendant 30 jours. Tu ne seras pas fatigué durant 30 jours. Ah tiens, regarde, ils l'ont mis. بول كاس صمامات الأذن لا بد منه. لأن ضروري عادي تكون في واحد الغرفة وفيها واحد ولا زوج ولا أكثر اللي يشخروا. Lunettes de soleil également, la lumière elle est assez intense, la lumière du soleil, surtout avec le reflet, avec le carrelage, on se préserve les yeux. Alors, donc un sac. Vous fournissez Mounir le sac Amanati? Donc il vous sera fourni un sac Amanati, comme ça. Donc celui-là il est très important pour deux raisons principales. Première raison, parce qu'il va permettre de distinguer le groupe, donc ne jamais sortir avec son sac. Et deuxièmement, c'est pour mettre ses chaussures. Parce que si vous mettez vos chaussures dans les étagères, il y a de fortes chances que vous les perdiez. Donc dans ce sac-là, quand vous allez à la mosquée, vous prenez, si vous voulez, votre mushaf, votre thermos de café ou ce que vous voulez. Ensuite, quand vous rentrez à la mosquée, si vous avez mis un mushaf, attention à ne pas le laisser là-dedans, vous le mettez dans la poche et vous l'utilisez pour vos chaussures. D'accord? Chaussures, l'argent, tout ce que vous voulez. Et tu le gardes avec toi. Tu peux même prier avec. Hein? Non, بعد يعطيو لك هذا الصاك خاصك تحافظ عليه. علاش؟ لأن هذا الصاك عنده زوج هدف. الهدف الأول أنه غادي يعقلوك به. يعني إلا شي نهار تلفت ولا يشوفوا الصاك الصفر أمانتي عرفوا بلا راك هنا. وباش دير فيه الصباط ولا النعايل ملي كتمشي للمسجد الحرام. لأن فين غادي دير النعايل؟ إلا درتهم في لي زيتاجير غادي يتلفوا لك. غادي يجي واحد غادي يديهم لك. أما إلا درتهم في الصاك غادي يبقاو معاك إن شاء الله تعالى. Donc un sac à dos un peu plus imposant, ça c'est pour les voyages en car, d'accord? Par exemple d'ici à Genève, vous allez avoir vos gros bagages que vous mettez
dans le coffre du car, et ensuite avoir un sac à dos dans lequel vous avez un petit sandwich ou une bouteille d'eau ou quelque chose dont vous avez besoin. Vous parlez toujours de Genève, il y aura une escale à Genève? Non, pas une escale, c'est que l'avion il se prend à Genève. Et vous avez de la chance parce que C'est à c'est... Lyon? C'est pas à Marseille? Mounir, Genève, c'est à Genève. Mais c'était prévu à Lyon? À Lyon. Quoi? Je dis quoi moi maintenant? À Lyon. Hein? Oui, mais ils m'ont posé une question. Oui? Charles, la prochaine séance, il explique. Moi, je ne sais pas, parce que l'année dernière, on était parti à Genève. Parce que là, quand il est venu. Il vous a dit à Lyon. Voilà, si vous a dit ça, c'est que c'est bon. Voilà. Là maintenant, il m'a dit, j'expliquerai la semaine prochaine. Moi, je pensais en fait que c'était... Oui, moi, je pensais que c'était comme l'année dernière. L'année dernière, quand on y allait, on était à Genève. C'est pour ça. Après, il n'y a pas de différence, hein, c'est pas... Que ce soit à Lyon ou quoi. Bon, ils te disent une lampe torche, c'est bien, ça peut pas faire de mal, mais c'est pas nécessaire, sincèrement, on n'en a jamais eu besoin. Tout est éclairé. Bon, un couteau suisse aussi, ça c'est important, ça peut pas faire de mal. Par contre, si tu l'as pas, tu peux l'acheter là-bas, il n'y a aucun problème. Un réveil, maintenant les gens ils se réveillent avec leur téléphone portable. Et du scotch de couleur, ça c'est pour reconnaître tes bagages. D'accord? Scotch de couleur, pour reconnaître tes bagages en fait, c'est pour mettre une alama, comme ça ton bagage tu le reconnais de loin. Au lieu d'à chaque fois tourner la valise et voir ton nom dessus. Alors pour la communication, donc il faut prendre une puce là-bas, Inch'Allah Ta'ala. Mounir vous montrera la démarche à suivre. Ne pas oublier d'éteindre son téléphone lorsqu'on rentre à la mosquée. Et la chose la plus importante, al-kathiru min as-sabr. وكما قلنا لكم أيها الإخوة والأخوات الإنسان لا يندم على شيء في هذا السفر المبارك إلا على عدم الصبر. إلا ما صبرش هنا اللي عادي يندم. عمر ما سمعنا شي واحد ندم قال ما كليتش في الأوتيل ولا كان الأوتيل بعيد ولا كان كذا ولا كذا ولا الجو كان حار ولا كان بارد ولا كان واحد يشخر في البيت ولا ولكن الناس اللي يندموا على الصبر. يقول له كان غير صبرت في هذاك الموقف ليتني صبرت. أيوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والصبر ضياء. الصبر ضياء. والله سبحانه وتعالى قد وعد الصابرين أجرا لا يعد ولا يحصى. قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بغير حساب. فلا بد من الصبر والإنسان يوطن نفسه على الصبر من الآن يقول ويدير عزيمة ويعقد العزم ويبايع ربه أنه سيصبر في هذا السفر. Dès maintenant, il patiente. Il patiente. Pourquoi? Parce que la réalité, beaucoup de personnes avant d'aller au Hajj, ils ont une vision ou bien une idée fantasmatique du Hajj. Ils te disent, ouais, c'est la Mecque, c'est Médine, c'est là où a vécu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est là où les compagnons ont été élevés. C'est vrai. Mais la réalité n'est pas ainsi. Les hommes sont différents. Tu vas trouver des personnes qui ne conviennent pas avec ta nature, des choses qui sont contraires à la religion. Il faut que tu fasses preuve de patience. Donc, comment agir ou bien comment se comporter avec la réalité? Principalement durant les derniers jours du pèlerinage. Parce que ce sont les jours où il y a l'accumulation de la fatigue et l'accumulation des difficultés. Lorsque tu vois un mal, que tu vois quelque chose qui est contraire aux principes religieux, prodigue un conseil, mais de la meilleure des manières. Et si la personne ne veut pas suivre ton conseil, ne rentre pas dans un débat avec lui. Il n'y a rien de pire durant le Hajj que les débats. Surtout si c'est des débats dogmatiques. Avec une personne avec laquelle tu es en conflit religieux, ne rentre jamais dans un débat. Vous allez trouver des personnes, surtout des jeunes, ils vont vous attirer que vous vouliez ou non dans un débat. Ne rentrez pas là-dedans. Dès que tu vois que quelqu'un veut rentrer dans une notion de confrontation, où toi tu dis et lui il dit, on stoppe tout de suite. Écoute, je ne suis pas là pour ça. Si tu veux, on se donne rendez-vous quand on rentre, Inch'Allah. D'accord? Mais on ne rentre pas dans un débat. Si on a quelque chose à dire, on le dit, la personne l'accepte. La personne n'accepte pas, salam. Ça fait perdre du temps, ça crée des animosités et des tensions, et en plus ça diminue la récompense. ماذا يقول الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Allah il dit celui qui s'impose le hajj, il ne fait pas de rafath, il ne commet pas d'actes de débauche, des grands péchés, et il ne rentre pas dans des polémiques stériles. ولا جدال في الحج. ولا تغضب, ne jamais se mettre en colère et toujours avoir de la miséricorde envers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala et savoir que ces gens-là, que tu le veuilles ou non,
qu'ils soient bons ou mauvais, ce sont les invités d'Allah. Allah Ta'ala les a invités dans sa demeure. Imagine-toi, tu es invité chez un frère, il te fait l'honneur de t'inviter. Et lorsque tu vas dans son invitation, tu trouves parmi l'assemblée des personnes, ou bien une personne qui est majdoub, qui fait des actes insensés. Est-ce que tu vas t'énerver avec lui? Est-ce que tu vas rentrer en confrontation avec lui? Est-ce que tu vas te disputer avec lui? Non. Pourquoi tu ne vas pas le faire? Par honneur envers celui qui t'a invité. Hein? Celui qui t'a invité et celui qui l'a invité aussi. Donc fais honneur à celui qui t'a invité en ne te prenant pas la tête avec celui qui l'a invité aussi et avec qui tu n'es pas d'accord. Quand on est à la Mecque, on se dit que nous sommes les invités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré que cette personne, il a des agissements contraires aux principes religieux, contraires à ta nature, Allah il l'a invité. Que tu le veuilles ou non, il est là. Allah ta'ala il l'a invité. Alors respecte ton Seigneur en respectant son invité. Et ne te mets pas en colère contre lui. Ne te mets pas en colère. Et éviter et toujours voir le bon côté des choses. Toujours voir le bon côté des choses. Et dès que tu es dans une situation difficile, dis-toi que c'est ce moment-là où tu dois faire preuve de patience, et c'est durant ce moment-là où Allah subhanahu wa ta'ala a voulu t'éprouver. Et Allah, il nous éprouve les uns les autres. Malheureusement, tu vois des personnes très négatives. Dès qu'ils voient quelque chose, c'est difficile, il faut se mettre dans la réalité. Il y a des millions de personnes qui visitent ce lieu-là. Ce lieu-là, il n'est pas forcément propre. Des gens, ils boivent une bouteille d'eau, ils n'ont pas cette culture d'aller chercher une poubelle pour jeter la bouteille, ils la jettent par terre. Il va y avoir des gens qui vont venir nettoyer, mais ça ne sert à rien de voir que le mal. Regarde, les gens, ils sont mal éduqués, les gens, tu ne connais pas leur vécu, tu ne connais pas ce qu'ils ont vu dans leur vie, ils n'ont pas eu la même éducation que toi. Beaucoup de personnes, la majorité de ces gens-là, ce sont des gens issus de l'Asie. C'est des Pakistanais, des Indiens, des Bangladais, des personnes qui ont vécu la pauvreté, certains ont vécu la guerre, certains ils ont vécu la famine. Ils n'ont pas eu la chance d'aller dans les écoles, ils n'ont pas eu la chance d'avoir une éducation religieuse, d'avoir une éducation morale, d'avoir une éducation civique. Ils ne connaissent pas tout ça. Essaie de trouver des excuses à tes frères. Comme disait Sidna Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, quand tu vois quelque chose de la part de ton frère qui ne convient pas, trouve-lui 70 excuses. Essaye au maximum de lui trouver des excuses. Et ça ne sert à rien de l'accabler. Et dis-toi que même s'il a un défaut, combien de défauts tu as toi? Toujours renvoyer à tes propres défauts. C'est vrai, lui, il a peut-être jeté une bouteille d'eau par terre. Et après? C'est vrai, c'est grave, c'est pas bien, c'est un manque de respect envers ce territoire. D'accord. Mais finalement, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des gens qui vont venir le nettoyer et ça va redevenir normal. Mais toi, tu connais mieux que quiconque les péchés de ton cœur. Tu connais mieux que quiconque l'hypocrisie qu'il y a dans ton cœur, l'ostentation qu'il y a dans ton cœur, la haine qu'il y a dans ton cœur vis-à-vis des autres. Combien de médisances tu as fait, combien de calomnies tu as fait, combien de regards illicites tu as eu, combien de choses que tu as écoutées qui déplaisent à Allah. Toujours renvoyer la chose à toi, te concentrer sur toi. Le Hajj est une éducation personnelle. Tu n'es pas là-bas pour éduquer les gens, tu es là-bas pour t'éduquer toi-même. Tu vois des choses qui ne conviennent pas, on patiente et on baisse le regard et on fait dua. On fait dua. Durant ce moment-là, les duas sont exaucés. On demande à Allah Ta'ala d'éduquer les musulmans, de les ramener vers la voie droite. Allahumma rudda ummata nabiyyika sallallahu alayhi wa sallam ila dinika raddan jamila. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin. Allahumma arham ummata Muhammadin. Allahumma astur ummata Muhammadin. Allahumma ajbur ummata Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Avoir de la rahma envers la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wakun ijabiyan, sois positif dans tout ce que tu vois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire espère le mieux, mais prépare-toi au pire. D'accord? Espère le mieux. Et invoque Allah Jalla wa Ala à chaque instant qu'il t'aide à avoir de la patience. Tu ne pourras pas patienter si Allah Ta'ala ne t'aide pas. وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ comme disait Sidna Shu'aib radiyallahu anhu. وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ. الإنسان خصو يدعي الله سبحانه وتعالى دائما يصبر. اللهم ارزقني الصبر. اللهم إني أسألك صبرا جميلا. اللهم إني أسألك صبرا جميلا. وَلْيَكُنْ هَمُّكَ الْأَكْبَرُ et ça c'est la plus importante. Ton souci principal doit être cette question. هل سيتقبل الله مني? Est-ce que Allah va accepter de moi? Voilà la question. C'est pas ce qu'Allah va accepter d'un tel, mais est-ce qu'il va accepter de moi? ولا تنسى ثواب الحج المبرور. Et n'oublie pas la récompense du Hajj Mabrour que nous avons évoqué. Donc là, on va faire une pause, Inch'Allah Ta'ala. On a fini l'introduction et on va commencer à rentrer dans les rites de la Umrah après la pause. Donc on a une pause de combien de temps, Mounir? 10 minutes? سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يكون في ذي الحجة أشهر الحج كاين ثلاثة واحد يقدر يحرم الحج في شوال ذو القعدة ولا ذو الحجة ولكن ما بقاش اليوم الناس كلهم يحرموا الحج في ذو الحجة ماشي انه يحرم في الحج في شوال ويحج في شوال لا يعني يحرم في شوال ويبقى تما حتى ذو الحجة ايوا إذا الحج يكون في شهر ذي الحجة هذا متفق عليه
هذا يسمى ماذا؟ يسمى بالميقات الزماني. الميقات الزماني. Le repère temporel, le Hajj ne peut se faire que durant 3 mois durant l'année. Shawwal, Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah. Ça ne veut pas dire que tu peux faire le Hajj durant Shawwal, ça veut dire que tu peux rentrer en sacralisation durant Shawwal et rester à la Mecque jusqu'à accomplir le Hajj dans Dhul Hijjah. Ce que vous devez retenir, c'est que le Hajj se fait durant le mois de Dhul Hijjah et on appelle ça Al-Miqat al-Zamani, c'est-à-dire le repère temporel. Il y a Ayyam al-Hajj, les jours du Hajj. Quels sont-ils? Quels sont-ils, pardon? Nous avons le 8 de Dhul Hijjah. Ce jour-là, on l'appelle Yawm al-Tarwiyah. C'est le jour durant lequel les musulmans se dirigent à Mina. Ils font l'ihram du Hajj, ils ont déjà fait la Umrah, ils font l'ihram du Hajj à la Mecque et ils se dirigent à Mina, le 8. Là-bas, à Mina, ils vont prier Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, ils vont passer la nuit. Le lendemain, on est le 9. Qui sait ce qu'est le 9 de Dhul Hijjah? C'est Arafah. Donc le 9 de Dhul Hijjah, Yawm al-Tarwiyah, donc voilà pourquoi il a été appelé ici. Dhul Hijjah, c'est Arafah. Les pèlerins se rendent dans la vallée de Arafah pour passer la journée et une partie de la nuit. Une partie de la nuit. Il faut passer quelques temps, ne serait-ce que quelques minutes après le Maghrib. Ensuite, la nuit de Arafah, ils reviennent sur leur chemin à Mina et ils doivent se stationner dans une vallée qu'on appelle Muzdalifa et passer la nuit là-bas, ou une partie de la nuit. Pas obligé de passer toute la nuit, ou une partie de la nuit, en fonction de l'organisation du groupe. Le lendemain, c'est le Fajr, c'est le 10. Le 10, c'est quoi? C'est l'Eid, le jour de l'Eid. C'est Yawm al-Hajj al-Akbar, le grand jour du pèlerinage. C'est là où il y a le plus d'actions à accomplir. Donc le jour de l'Eid, les pèlerins se rendent à Mina, ils vont jeter les pierres dans l'Aqaba, la lapidation des stèles, Ramyul Aqaba. Ensuite, ils se rasent la tête ou se coupent les cheveux. Pour les femmes, ils ne font que se couper les cheveux. Et là, ils ont fait ce qu'on appelle le premier tahallul, première désacralisation. Ils retirent leurs vêtements, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, sauf le lien avec l'épouse, que ce soit préliminaire ou autre. Ensuite, il pourra accomplir le tawaf al-ifada et le sa'i du hajj à partir de maintenant. Et son hajj ne sera complet que lorsqu'il aura accompli le tawaf. Tout ça, on va le voir dans le détail. Moi, ce que je voulais maintenant, c'était juste vous donner les jours. Voilà. Je peux en revenir jusqu'à la fin. Bon. Ça m'était déjà arrivé. Il faut que je fasse attention. Je suis désolé. Le problème, c'est qu'il faut avancer jusqu'à... Bon, pendant que j'avance un petit peu, je vais essayer de parler. Donc, nous avons le repère temporel, on l'a vu, et maintenant le repère spatial, ce qu'on appelle al-miqat al-makani. Al-miqat al-makani, c'est quoi? C'est le lieu après lequel on ne peut pas passer sans être en état d'ihram, sans être en état de sacralisation. Donc, chaque territoire dans le monde, il a son repère spatial. Nous, notre territoire à nous, pour ceux qui vont au Hajj directement, c'est-à-dire directement à la Mecque, c'est Al-Juhfa ou bien Rabir. C'est deux lieux. C'est le même, c'est le nom du même lieu, Al-Juhfa ou bien Rabir. C'est-à-dire que lorsqu'on passe par Al-Juhfa, on doit se mettre en sacralisation en ihram. On ne peut pas passer le Juhfa sans être en sacralisation, sans être en état d'ihram. Ça, c'est ce qu'on appelle Al-Miqat Al-Makani, le repère spatial. Ça venait bientôt. Voilà. Donc, Ashhur al-Hajj, on l'a vu, ça on appelle ça le Miqat al-Zamani. Le 11, donc on est arrivé au 10. Le 10 c'était l'Eid. Le 11, ça fait partie de ce qu'on appelle les jours de Tashriq, Ayyam al-Tashriq. Le pèlerin restera à Mina. Le 11 et le 12, obligatoirement, et s'il veut, il rajoute le 13. D'accord? Le 11, le 12 ou le 13. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاذْكُرُوا فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. Évoquez Allah durant des jours bien déterminés. Et ces jours bien déterminés, c'est le 11, 12, 13 de Dhul Hijjah qu'on appelle Ayyam al-Tashriq. Voilà. Alors maintenant, le programme de Hajj, c'est quoi? C'est, premièrement, on va à la Mecque, on fait la Umrah, ensuite on reste un temps à la Mecque, sans être en état de sacralisation. Le 8 de Dhul Hijjah, on se resacralise une nouvelle fois pour le Hajj. On accomplit les actions de Hajj que je vous ai dit. Le 8, on va à Mina. Le 9, on va à Arafah. La nuit, on la passe à Muzdalifa. Le 10, on fait le Jamarat. Ensuite, on se désacralise. Ensuite, on fait le Tawaf si on veut le 10 ou on le retarde. Le groupe le retardera jusqu'au retour de Mina.
11, 12, 13, on reste à Mina, on revient à la Mecque, le 13 de Dhul Hijjah. À la Mecque, ceux qui n'ont pas fait le tawaf et le sa'i, ils font le tawaf et le sa'i, et là on reste à la Mecque jusqu'à quitter pour aller à Médine. Voilà le programme, c'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas énormément de choses à savoir. Donc on va commencer par la Mecque, Mekkatu Awwal. Donc celui qui fait le départ à la Mecque, il a le choix entre trois formes de rites. Al-Nusuk Thalath, trois formes de rites. عندك الإفراد وعندك القران وعندك التمتع. ما الفرق بينهم؟ الإفراد هو أن يحرم بالحج فقط. L'ifrad, c'est quand quelqu'un il va à la Mecque avec l'intention d'accomplir le hajj uniquement. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre en état de sacralisation lorsqu'il va passer par le miqat, dans l'avion. Arrivé à la Mecque, il va faire ce qu'on appelle tawaf al-qudum et le sa'i. Ensuite, il doit rester en sacralisation. Il ne peut pas se désacraliser, il ne peut pas retirer ses vêtements, se parfumer, etc. Jusqu'à le hajj, il accomplira le hajj. Une fois qu'il termine le hajj, là il se désacralise et s'il veut, il fait une umrah, s'il veut après. هذا يسمى الإفراد. Le qiran, il va associer le hajj et la umrah. Il n'y aura pas de désacralisation. Tamattu', il va rentrer avec l'intention de l'umrah uniquement. Il va juste faire une umrah. Il fait la umrah, ensuite il se désacralise. Après le 8 de Dhul Hijjah, il se sacralise à nouveau pour le hajj. Voilà pourquoi on l'appelle tamattu'. Parce que c'est le rite le plus simple, vu qu'on se désacralise durant les deux périodes, entre la umrah et le hajj. هذا هو التمتع. يعني التمتع وش هو الحجة؟ هو المسلم كيمشي لمكة يجيب العمرة، ينوي غير العمرة. يجيب العمرة، منين يكمل العمرة يستنى في مكة حتى يجي وقت اليوم الثامن من ذي الحجة. وفي اليوم الثامن يجدد الإحرام، يدير واحد الإحرام آخر باش يحج فيه. هذا هو سهل. وينصح الحاج المسافر بالطائرة بارتداء لباس الإحرام في آخر مطاف يسبق جدة لأن ارتداءه في الطائرة فيه صعوبة ومشقة. يعني النساء بالنسبة لهم ما عندهمش لباس إحرام، كتلبس اللباس ديالها العادي. أما الرجال, les hommes ils doivent s'habiller en ihram parce qu'ils ne peuvent pas porter d'habits cintrés. Certains ils traduisent d'habits cousus. C'est pas une bonne traduction parce que celui-là il est cousu aussi, mais il n'est pas interdit. C'est les habits cintrés, c'est-à-dire cousus sous la forme d'un membre, comme le qamis. Vous voyez ce qamis-là, il a été fait sous la forme de mon bras. Ça c'est un habit cintré que je ne peux pas porter en ihram. Ou bien il a été fait sous la forme de mon corps. Mais lui, il n'est pas cintré. Donc on dit un habit cintré. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, le musulman? Toutes les préparations de l'ihram, il va la faire chez lui. Il va faire le ghusl de l'ihram, comme on verra chez lui. Il se préparera physiquement chez lui. Et il prend son habit de l'ihram avec lui. Il se rend à l'aéroport. À l'aéroport, avant de monter dans l'avion, il va dans les toilettes, il met ses vêtements dans le sac à dos qu'il a préparé et il met cet habit-là. Est-ce qu'il s'est mis en ihram là? En mettant l'habit, est-ce qu'il est en ihram? Non. L'ihram, c'est une niyya. هذا يسمى مقدمات الإحرام مندوبات الإحرام الإحرام هو نية هنا ما خصوش ينوي. Il va se préparer, ensuite il se met dans l'avion, il fait le voyage. Lorsqu'il va arriver à côté de Rabir ou de Juhfa, parce que c'est son repère spatial, le pilote va dire on arrive au miqat. Et là le musulman il met l'intention et il dit labbayk Allahumma umrah. Rappelez-vous, on rentre en tamattu', c'est-à-dire on rentre avec une umrah. Le hajj c'est pas encore. Si tu veux rentrer en ifrad, fais-le, mais tu vas trimer parce qu'il va falloir que tu restes en ihram jusqu'à la fin. Le plus facile, c'est le tamattu'. Donc là, dans l'avion, quand le pilote il dit on est au miqat, de toute façon, ils vont vous prévenir. كما قلنا كل هذه الأمور عاد تكون مكررة من قبل الإخوان المرافقين لكم. هذا غير باش واحد يكون موجب. Le pilote il va dire on est au miqat. Là, le musulman il met son intention, il dit labbayk Allahumma umrah et il commence la talbiya. Labbayk Allahumma labbayk, labbayk la sharika lak labbayk, innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la sharika lak. Et là, il est en ihram. Là, il ne peut plus faire les interdits de l'ihram. Tout simplement. Donc là, bon, là, ils vous disent qu'il y a deux manières de l'accomplir. Il y a des groupes qui commencent par Médine, des groupes qui commencent par la Mecque. Vous commencez par la Mecque. Donc tout ça, on le passe. Donc là, il vous montre un petit peu la géographie de la Mecque. Les miqats, les repères spatiaux, je vous en ai un petit peu parlé. Notre repère spatial à nous, c'est le Juhfa qui est là. Mais il y a d'autres repères spatiaux. Il y a Dhul Hulayfa, c'est le repère de Médine. C'est-à-dire quand quelqu'un il vient de Médine, il fait son ihram ici, Dhul Hulayfa. Vous remarquez que c'est le plus loin de la Mecque. Il y a Lamlam, ça c'est le repère des gens du Yémen. Quand ils viennent du Yémen, dès qu'ils arrivent à Lamlam, c'est-à-dire au même niveau, ils font l'ihram. Dhatu Irq, c'est le repère spatial des gens de l'Irak et de ceux qui passent par là-bas, l'Asie, etc. Et Qarnul Manazil, c'est pour les gens de Najd. Donc nous, c'est le Juhfa. Il est là. Donc l'avion, lorsqu'il vient ici. Il va se mettre ici par exemple.
le pilote il sait avec précision quand il est dans le même niveau que le Juhfa, et il dit là nous sommes au miqat, et la personne il fait l'ihram et il continuera jusqu'à Jeddah ici. Donc c'est ici où on atterrit et on a la Mecque. Donc voilà ce qu'on appelle les repères spatiaux, al-mawaqit. Donc là il vous donne le nombre de kilomètres qu'il y a entre chaque miqat et la Mecque. C'est pas... Donc voilà une photo satellite, c'est la même chose. Alors Mecca, il a ce qu'on appelle un haram, c'est un territoire sacré. Que signifie un territoire sacré? Ça veut dire plusieurs choses. Premièrement, c'est un territoire dans lequel les péchés sont multipliés. Quand on fait un péché, il est multiplié. Mais aussi les bonnes actions sont multipliées. Une salat dans le territoire sacré équivaut à 100 000 prières. Mais un péché durant le territoire sacré est extrêmement grave. Il a une autre particularité, c'est que partout dans le monde, l'intention de commettre un péché n'est pas un péché. Par exemple, en France, je me dis, j'ai l'intention de commettre un péché. Je me dis, tiens, dès que je vais rentrer chez moi, je vais boire un verre de vin. Et finalement, je rentre, je dis, non, astaghfirullah, c'est n'importe quoi ce que j'ai voulu faire. Allah ne me comptabilise pas le péché. Sauf à la Mecque. Dans le territoire sacré, l'intention de commettre un péché est un péché en soi. On doit se repentir. Parce qu'Allah t'a dit, وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Celui qui désire y accomplir un acte d'injustice, nous lui ferons goûter un châtiment douloureux. Il y a aussi l'interdiction de chasser, de tuer les animaux, de retirer les plantes ou d'arracher les arbres, d'arracher les plantes ou de couper les arbres sans raison valable, etc. Donc là, il va vous donner les limitations du territoire sacré. Donc là, on a Al-Masjid al-Haram, d'accord? Et le territoire sacré, c'est tout ça, il est délimité, bien connu. Pas besoin de rentrer dans les détails. Donc là, c'est... Donc voilà en résumé, Mecca ici. Et le territoire sacré, il est délimité par ces endroits-là. Al-Ji'irrana, Al-Tan'im, Al-Hudaybiyah. Hudaybiyah, c'est là où il y a eu le pacte du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de sa Umrah. Arafat, c'est là où on fait la station. Ça fait partie également du territoire licite, pas du territoire sacré. Nakhla. Alors, qu'est-ce que ça nous sert? Ça nous sert à savoir que vous avez le territoire licite. Le territoire licite, c'est la limite du territoire sacré. Le plus proche, c'est Tan'im. À quoi ça sert? Ça va vous servir pour ceux qui veulent faire une deuxième Umrah. Comme vous savez, on a le droit d'accomplir plus d'une Umrah dans un voyage. Ça arrive à la fin de ton Hajj. Imagine-toi, tu as le temps, ou bien entre le Hajj et la Umrah. Entre la Umrah et le Hajj, tu as fini ta Umrah, il reste 10 jours avant le Hajj. Tu peux refaire des Umrah durant ces 10 jours-là, pour toi ou pour tes proches. Sauf que pour faire une Umrah, il va falloir que tu te mettes en état de sacralisation, on est d'accord? Il faut que tu refasses un ihram. Et pour faire un ihram, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir du territoire sacré. Le mieux, c'est de sortir à Tan'im, parce que c'est le plus proche. Tu prends un taxi, tu lui dis, je vais à Tan'im, maintenant il est connu sous le nom de Masjid Aïcha. Pourquoi on l'appelle Masjid Aïcha? Parce que c'est là où Aïcha a fait son ihram lorsqu'elle a eu ses règles. Et qu'elle n'a pas pu faire une Umrah avec les compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé en compagnie de son frère à Tan'im. C'est pour ça qu'on l'appelle maintenant Masjid Aïcha. Mais en réalité, le nom c'est At-Tan'im. Il va là-bas, il refait ihram, il fait 2 rak'at, il dit labbayk Allahumma umrah, il revient, et il refait sa umrah, et ensuite il se désacralise. Mais la question, c'est pourquoi durant le Hajj, quand on va refaire l'ihram pour le Hajj, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à Tan'im, il faut le faire à la mosquée, ou chez soi, ou à l'hôtel, pour le Hajj. Parce que la règle, c'est que dans un ihram, il faut qu'on fasse l'union entre le territoire sacré et le territoire licite. Et dans le Hajj, qu'est-ce qu'on va faire durant le Hajj? Qu'est-ce qui se passe le 9 de le Hajj? Le 9, qu'est-ce qui se passe? Arafat. Et Arafat, il est où? Il est en dehors du territoire sacré. Donc ça veut dire que durant le Hajj, que tu le veuilles ou non, tu vas sortir du territoire sacré, donc tu n'as pas besoin de sortir pour faire ton ihram. Contrairement à l'Umrah. Quelqu'un, quand il fait une Umrah, il va à Tan'im, il fait son ihram, il revient, il fait tawaf, il fait sa'i, et c'est fini. Il se coupe les cheveux, il a fait sa Umrah. Mais durant le Hajj, que tu le veuilles ou non, tu vas devoir aller à Arafat. Donc pas besoin de sortir pour faire l'ihram. Voilà la raison. Oui? Non, c'est pas miqat. Abadan. C'est une limite du territoire sacré. Mais pour une condition pour la Umrah, est-ce qu'il ne faut pas aller jusqu'au miqat? Non, le miqat, c'est quand tu viens. Quand tu viens, quand tu te déplaces, tu ne peux pas traverser le miqat sans être en état d'ihram. Mais toi, quand tu es à la Mecque, tu as le même statut qu'un habitant de la Mecque. Tu comprends ou pas? Imagine-toi que tu commences par Médine. Tu vas à Médine passer tes jours. Et ensuite, de Médine, tu vas aller à la Mecque pour faire ta Umrah. Tu vas faire ton ihram dans le miqat des gens de Médine. On revient. Regarde. Je vais un peu. Voilà. Donc par exemple, toi tu vas commencer à Médine. Donc tu vas, tu n'as pas d'ihram à Médine, tu passes tes journées. Ensuite tu vas à la Mecque pour faire le Hajj et l'Umrah. Quand tu vas arriver, toi ton origine c'est la France. Donc la France c'est l'Europe, donc c'est le Maghreb, donc c'est le Juhfa.
Quand tu vas arriver, est-ce que tu vas faire ton ihram de Juhfa ou de Dhul Hulayfa, à Biar Ali, hein, du miqat de Médine ou du miqat de la France? De la France, j'arrive. Non, du miqat de Médine. Oui. Je le fais à Dhul Hulayfa. À Dhul Hulayfa, donc le miqat des gens de Médine. Mais toi, quand tu es déjà à la Mecque, par exemple, tu as fait ta Umrah, tu es à la Mecque. Ton miqat, c'est quoi? C'est le miqat des gens de la Mecque. Et le miqat des gens de la Mecque, c'est quoi? C'est le territoire sacré. Dès que tu sors du territoire sacré, tu peux faire ton ihram là-bas. C'est bon? Alhamdulillah. Donc je peux sortir à Tan'im, ou je peux sortir à Arafat, ou je peux sortir... Voilà, ou Al-Ji'irrana, n'importe quelle limite du territoire sacré. Mais le Tan'im, c'est le mieux parce que c'est le plus proche. C'est là où il y a le moins de difficultés. Et quand le prophète, quand le prophète il avait le choix, il choisissait toujours la voie la plus facile. Regarde la distance, tu vois. De Mecca à Tan'im, il y a 7 km à peine. Mecca à Arafat, on a 22. Tu vois la différence? Le plus proche après Tan'im, c'est Nakhla. Ji'irrana, il est à 22 km. Et ainsi de suite. Donc voilà, ça sera Masjid Aïcha. Et là, à chaque fois qu'il y a la limite de territoire sacré, il y a ce genre de construction. Hudud al-Haram, ils appellent ça Hudud al-Haram. Hudud al-Haram, هذا هو. واحد إلا بغى يجيب عمرة أخرى يجوز ولا لا؟ يجوز يجيب أكثر من عمرة. أيوة، إلا بغى يجيب عمرة أخرى خصو يخرج للحدود نتاع الحرم يحرم تما ويولي باش يدير عمرة. إن شاء الله تعالى, pour votre information, le groupe Amanati organise une seconde umrah en groupe, pour ceux qui veulent. Donc la personne peut faire une deuxième umrah, mais celui qui veut faire une deuxième umrah en groupe pour lui ou pour un proche, le groupe Amanati l'organisera ensemble, Inch'Allah ta'ala, pour ceux qui veulent y aller en groupe. Naam. J'ai deux questions. Marhaba. Il faut couper les cheveux. Oui, Systématiquement, systématiquement, le umrah il se compose de première action, l'ihram, deuxième action, le tawaf, troisième action, le sa'i, quatrième action, se raser la tête ou se couper les cheveux. Qawlan wahidan. On le verra tout ça, Inch'Allah, t'inquiète pas. les conditions pour faire la Umrah, c'est une Umrah pour quelqu'un. Pas de problème, si tu veux faire une umrah pour quelqu'un, tu vas là où tu fais l'ihram, et au lieu de dire labbaik Allahumma umrah, tu dis labbaik Allahumma umrah an, et tu donnes le nom de la personne. Que ce soit une personne vivante ou... Là, vivante et capable de faire la umrah, tu peux pas. Soit morte, soit vivante et incapable. D'accord? Naam. Le produit pour la niya du Hijj, c'est à partir de chez nous Comment ça? La niya du Hajj. la niya de... Pour faire l'ihram, tu veux dire la sacralisation du Hajj? Ouais, ça commence à partir du jour du Hijj. Non, la sacralisation du Hajj, elle se fait le 8 du mois de Dhul Hijjah dans le lieu où tu es, à la Mecque. La niya, pas... Tu veux dire la niya, la sincérité? Voilà. Ah, la sincérité, c'est dès maintenant. La personne dit, je mets la sincérité de faire le Hajj pour Allah. Mais dans l'action, dans la pratique, la niya de l'ihram, de la sacralisation, elle se fait le 8 de Dhul Hijjah à la Mecque. Arriver dans l'avion, Ça y est, j'ai compris. En fait, tu veux dire non, l'ihram pour la umrah, pas pour le Hajj. Parce que rappelle-toi, je rappelle, le voyage se compose d'une umrah et d'un Hajj, les deux. On commence par une umrah et le Hajj, c'est le 8. Donc toi, concrètement, c'est quand tu vas monter dans l'avion, avant de monter dans l'avion, tu vas te préparer. Tu vas mettre ton habit et tout. Mais tu ne mets pas l'intention de l'umrah, tu ne mets pas l'intention de l'ihram. C'est dès que tu vas arriver au repère spatial, le miqat, lorsque le pilote il va dire « nous arrivons au miqat », où là tu mets ton intention, tu dis « labbaik Allahumma umrah ». Labbaik Allahumma labbaik. Tu fais ta umrah, quand tu as fini, c'est bon. Et après, le jour du Hajj, le 8, là tu refais un autre, mais où tu es. Ça peut être à la Mecque, ça peut être à la mosquée, ça peut être à Mina. Nous, l'année dernière, on l'a fait à Mina parce qu'on est parti plus tôt. Le 8 de Dhul Hijjah, tu dis labbaik Allahumma hajja. Et ça, on le reverra, Inch'Allah. J'espère que j'ai été clair. Donc, les limites du haram. Donc, la sacralité du haram, pas besoin de le voir, on l'a vu, hein, il y a des versets, il y a des hadiths dessus. Donc, voilà, dans le territoire sacré, on ne peut pas chasser, on ne peut pas retirer des plantes ou arracher des plantes. Un autre aussi, c'est qu'on ne peut pas tirer profit d'un objet trouvé. Quand tu trouves un objet, soit tu le laisses où il est, soit tu l'emmènes directement aux objets trouvés. Tu n'as pas le droit de le mettre dans ta possession. Hada muhim. C'est une particularité de l'haram. On ne peut pas prendre ou tirer profit d'une luqata. يعني في الحرم إلا لقيت شي حاجة لا يجوز لك تنتفع به. إلا لقيت شي حاجة شي واحد تلف الفلوس ولا تطيح شي حاجة خصك مباشرة تديه للشرطة. مباشرة. ولا تخليه في بلاصتو. Tu dis j'y touche pas. Ça dépend. Quand c'est quelque chose de valeureux, il vaut mieux l'emmener aux objets trouvés. Quand c'est quelque chose qui n'a pas de valeur, tu le laisses, c'est mieux. Bon, le combat n'est pas permis non plus. Et le haram, il a aussi Al-Madina. Al-Madina aussi, c'est un territoire sacré. On le verra, Inch'Allah, lorsqu'on fera la visite de Médine. Donc on ne tue pas les animaux. Et puisqu'on ne peut pas les tuer ni les chasser, ça prouve qu'il est recommandé d'être bienfaisant envers eux. Vous allez trouver à la Mecque des gens qui vendent du blé. Hein, tu leur achètes et tu les jettes par terre. Le but, c'est quoi? C'est de nourrir les pigeons. Comme toi, là. Et
Il y a des gens, ils vendent comme ça, c'est des personnes, des pauvres, hein, ils vendent pour se nourrir, ils vendent des sachets de blé. Tu l'achètes, 1 rial, mathalan, et toi, tu vas juste l'acheter, tu vas le jeter par terre. C'est pour avoir la récompense de nourrir les oiseaux, simplement. Parce qu'il est recommandé d'être bienfaisant même envers les animaux du territoire sacré. Donc voilà. Alors, on reprend. Là, on a Mecca. Là, on a les territoires, les limites du territoire sacré. Rappelez-vous du plus important, Tan'im. Ça, c'est Al-Haram. Ensuite, là, nous avons les Mawaqit, les repères spatiaux. Rappelez-moi, c'est quoi un repère spatial? C'est quoi un miqat? Naam? Ouais, le miqat ديالنا هو الجحفة. ولكن أنا بغيت نعرف التعريف ديال الميقات. واش هو الميقات؟ C'est ça. C'est la limite, le lieu que tu ne peux pas dépasser sans être en état d'ihram. Et si quelqu'un, il dépasse, il ne se met pas en état d'ihram. Par exemple, il arrive là, je ne suis pas en état d'ihram. Qu'est-ce qu'il fait? Deux choix. S'il peut, très bien, il doit revenir en arrière. Il fait l'ihram, il continue, pas de problème. S'il ne peut pas revenir en arrière, il fait l'ihram où il est et il va compenser par un sacrifice. Il va sacrifier une bête qu'il va nourrir, qui va donner en nourriture aux pauvres. Alors, écoutez-moi bien. Je vais vous expliquer quelque chose qui va nous suivre. Que ce soit dans la Umrah ou dans le Hajj, les actes de l'Umrah et de l'Hajj se divisent en 3 catégories. On a premièrement les arkan, les piliers. Deuxièmement, on a les wajibat, les obligations. Troisièmement, on a les sunan, les recommandations. Définition, c'est quoi un rukn, un pilier? Un pilier, c'est un élément constitutif. Ça veut dire une action que tu es obligé de faire. Sinon, ton Hajj ou ta Umrah n'est pas valable. Tu ne peux pas. Par exemple, le tawaf. Le tawaf, c'est un élément constitutif, c'est un pilier. Imagine-toi, quelqu'un dit, j'ai fait une Umrah l'année dernière, mais j'ai oublié de faire tawaf. Qu'est-ce qu'on lui dit? Hein? Ta Umrah n'existe pas, parce qu'il manque un pilier. C'est bon? Un pilier, c'est une obligation qui ne peut pas être compensée. La yushbar. La yushbar, يعني ما تقدرش دير حاجة في بلاصتها. ماشي غير فرض، أكثر من فرض. ركن لا ينجبر بشيء. خصك تجيبه وصافي. Arafat. Tu peux dire j'ai fait un hajj mais je ne suis pas allé à Arafat? Non. Deuxièmement, une obligation. Une obligation, c'est quoi? Une obligation, c'est quelque chose d'obligatoire, mais qu'en cas de délaissement, il peut être compensé par un sacrifice. Par exemple, le rasage de la tête. Quelqu'un, par exemple, il a fait une umrah, il a oublié de se couper les cheveux complètement. Il rentre en France, il dit ah, j'ai oublié de me couper les cheveux. Est-ce qu'on lui dit que ta umrah elle est foutue? Non. On lui dit dans ce cas-là, ta umrah elle est valable parce que tu as loupé une obligation et non pas un pilier, mais il faut que tu compenses cela par un sacrifice. D'accord? Ce n'était pas ton cas, parce que toi tu n'étais pas revenu encore. Tu n'étais pas revenu. Si tu étais revenu, je t'aurais dit tu dois sacrifier une bête. Mais comme tu étais encore là-bas, eh ben, tu pouvais encore le faire. Tu devais le faire. Par contre, il fallait donner une fidya, une compensation à cause du fait que tu as porté un habit. On le verra tout ça. Donc ça c'est le Mawaqit. C'est bon, vous avez compris le miqat. Alhamdulillah. Donc là c'est le nord. Vous avez Médine, qui est très proche de Dhul Hulayfa. Et Joudda. Et vous remarquez quoi? Joudda, elle est quoi? Elle est à l'intérieur du miqat. C'est pour ça qu'on fait l'ihram dans l'avion. Si Joudda elle avait été là, on aurait attendu d'arriver à l'aéroport pour faire l'ihram. Sauf que là, il est à l'intérieur. Alors, on continue. Subhanallah, je ne l'ai pas vu, mais c'est ça. Donc, définition. Premièrement, on a un rukn, les piliers. Rappelez-vous le pilier, هو كل فرض لا يصح الحج إلا بتأديته ولا يجبره دم كالوقوف بعرفة. Toute obligation qui ne peut pas être compensée par un sacrifice. Tu es obligé de le faire. Deuxièmement, al-wajib, l'obligation. هو كل فعل لازم من أفعال الحج. C'est une obligation. يجب الاتيان به ولكنه دون الركن. Mais il est en dessous du pilier, en dessous de rukn. بحيث يجبر فواته بدم. Si tu le loupes, tu le rates, ton hajj ou ta umrah n'est pas invalide, mais il doit être compensé par un sacrifice dont la chair ou dont la viande de l'animal sera donnée aux pauvres. Karami al-Jima, par exemple, ou le fait de passer la nuit à Mina. Passer la nuit à Mina, quelqu'un il n'a pas pu passer la nuit à Mina parce qu'il était malade, il l'a passé à l'hôpital. Mais allez, son hajj il est quand même valable, mais il doit donner un sacrifice. Il doit donner un sang, on appelle ça. Il doit faire verser un sang, le sang d'un animal pour nourrir des pauvres. Et on a la sunna. La sunna, c'est l'acte recommandé. C'est une action qui augmente la récompense du hajj et de la umrah. Mais si tu le rates, ton hajj est tout à fait valable et tu ne dois pas donner de sacrifice. Une autre terminologie qui n'est pas là, c'est le fidya. On entend souvent parler. C'est quoi le fidya? Le fidya, c'est compensation. Une fidya, c'est quoi? Vous savez que quand on est en état d'ihram, de sacralité, de sacralisation, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. On va les voir, on va donner la liste. Par exemple, on ne peut pas se couvrir le visage pour l'homme et pour la femme. On ne peut pas se couvrir la tête pour l'homme, pas pour la femme. On ne peut pas se mettre du parfum.
peut pas se mettre du parfum, on ne peut pas... Bref, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mais si tu fais une de... On ne peut pas se couper les ongles, s'arracher les poils. Mais si tu fais une de ces choses-là, parce que ton hajj il est foutu. Par exemple, moi, je suis en ihram, pendant l'ihram, je me coupe les ongles de la main et du pied. Non, il n'est pas foutu. Sauf que je dois donner une compensation, une fidya. D'accord? Le fidya, c'est un lien avec quoi? Avec les interdits de l'ihram. Les interdits de l'ihram. C'est quoi une fidya? Une fidya, c'est un choix. Tu choisis entre trois choses. Soit tu sacrifies une bête que tu donnes à manger aux pauvres, soit tu jeûnes 3 jours, soit tu nourris 6 pauvres. De la quantité d'un moud pour chaque pauvre. D'accord? Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'ils font quand il y a des fidyas? Il y a un bureau qui se trouve à la Mecque, dans le bâtiment où il y a l'horloge là. C'est un bureau de fidya. Tu vas, tu donnes une somme d'argent et eux, ils vont s'occuper de la distribuer. Comme ça, tu es tranquille. Mais le fidya, tu n'es même pas obligé de la donner à la Mecque. Tu peux la donner au retour. Par exemple, moi, durant mon hajj, imagine-toi, je me suis coupé les ongles sans faire exprès ou volontairement. J'ai une fidya à donner. J'attends de rentrer chez moi. Je rentre chez moi, je vais dans le site Amanati, je donne la somme d'argent équivalente à la fidya qui sera distribuée aux orphelins au Bangladesh. C'est valable. Le fidya n'est pas lié à un lieu ni à un temps. C'est bon? La fidya n'est pas liée à un lieu ni à un temps. C'est ça le fidya. Donc pour vous, parce que je sais qu'on a déjà entendu Rukn, Wajib, Fidya, Tamattu, Qiran, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Voilà ce que c'est. On continue. Ah oui, excuse-moi, j'avais oublié. Oui. Pendant combien de temps on peut pas se couper les ongles? Que pendant le moment où tu es en ihram, quand tu es en état de sacralisation. En état de sacralisation, tu as un jour durant la Umrah, c'est même pas un jour, c'est une partie de la journée. Le 8 de Dhul Hijjah, tu es en sacralisation. Le 9 en entier, tu es en sacralisation. Et une partie du 10. D'accord? C'est-à-dire 2 jours et demi consécutifs à peine pendant le Hajj. C'est vraiment pas grand-chose. Naam. Une demi-journée, l'autre partie de journée, on va quand même en ihram. Quand tu parles de Hajj? Ouais. Non, par exemple, le 8, tu parles ou le 10? Le 8-10. Non, le 8 parce que l'ihram, tu le fais au milieu de la journée. Tu le fais à peu près à Dhuhr. Donc du matin jusqu'à Dhuhr, tu n'es pas en ihram. Mais de Dhuhr jusqu'à la nuit, tu l'es. Et le 10, en fait, tu es en ihram que le matin. Parce que dès que tu arrives à Mina, tu arrives le matin, tu vas au Jamarat, tu fais la lapidation des stèles, c'est bon, tu peux te retirer. En fait, tu es en ihram partiel. Ça veut dire que tu peux t'habiller comme tu veux, tu n'as pas le droit juste d'avoir un rapport avec ton épouse. C'est bon? Ah, pour l'instant, c'est encore vague, mais vous allez voir. Khatwa, on va y arriver. Khatwa, on va y arriver. Alors, al-manasik. On entend souvent ce mot manasik. Manasik, c'est un rite. Tout simplement, ce sont les actions que tu accomplis durant le hajj et la umrah, on appelle ça manasik. يعني الأعمال اللي كتقوم بها في الحج وفي العمرة كنقولوا لها مناسك. محظورات الإحرام, les interdits de l'ihram, ce sont des actions que tu ne peux pas faire pendant que tu es en ihram. On les verra. Et le fidya, je viens de vous l'expliquer, le fidya, ce que c'est. هي ما يجبر به تفويت واجب من واجبات الحج أو ارتكاب محظور من محظورات الإحرام والفدية صوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة ولا يجبر الواجب إلا بدم. والهدي, on entend aussi ce mot-là, الهدي. الهدي, c'est comme l'Eid, sauf au Hajj. C'est quand on est l'Eid ici, on sacrifie une bête. Là-bas, quand on est à la Mecque, la bête qu'on sacrifie pendant le Hajj, on appelle ça le hadi, on n'appelle pas udhiya. On l'appelle le hadi. Sauf que le hadi, il est obligatoire pour celui qui est en tamattu'. Il n'y a que celui qui est en ifrat qui n'est pas obligé de donner de qui est obligé de hein التمتع والقران زوج بصح انا قلت التمتع لان كله قاعد يمشوا بالتمتع اما الافراد non, il n'est pas obligé de faire un hadi. Donc là, il faudra le compter dans l'argent. Ça sera entre 100 et 150 euros. Je ne sais pas exactement, mais c'est entre 100 et 150 euros, c'est le mouton de l'hadi. D'accord? Donc au moment voulu, il y aura une personne qui récupérera cet argent-là et qui ira le donner à des gens qui se chargeront d'acheter votre bête personnellement et le sacrifier en votre nom et dont la chair sera distribuée aux pauvres. Et vous pourrez aller réclamer une part de cette viande si vous voulez. Mais... On peut le faire nous ça ou pas? Toi-même, impossible. Trop de monde. 2 millions de personnes. Si tout le monde le demande, personne ne le fera. Et ils le font que par istinab, que par procuration. Naam. Ça veut dire qu'aussi on file là-bas, est-ce qu'on est obligé d'égorger aussi? Non, bonne question. Quelqu'un qui va au Hajj, il n'est pas obligé. Mais s'il veut, il peut le faire. Ah oui, c'est recommandé. C'est recommandé. واحد مثلا شي راجل مشى يحج. عادي يهدي هو، عادي يدير الهدي، ولكن مزيان إلا خلى الفلوس للأهل ديالو باش حتى هما يعيدوا، ماشي ولكن c'est pas obligatoire. Non, mais il peut leur laisser. C'est bien s'il leur laisse. C'est un acte de bienfaisance. C'est une bonne question ça. Alors, quelqu'un qui a dit ça? Quelqu'un quand tu vas au Hajj, est-ce qu'il faut comme tu fasses le sacrifice de l'Eid ou pas? La réponse est non, parce que tu vas faire un sacrifice au Hajj pour toi. Mais si tu laisses l'argent à ta famille, à ta femme et tes enfants pour le faire, c'est une bonne chose. Mais le hadi, c'est pas le Eid. Oui, c'est comme l'Eid, ça prend la place du Eid. C'est pour ça que je dis que c'est pas obligatoire. Mais si tu le fais, c'est bien. C'est une bonne action. Naam. شيخ Mourad. فضلك شرح للناس Ouais.
الانسان الا مشى هو والزوجه تاعو مم. خصو يدير زوج كباش bien sûr. الهدي يلزم لكل واحد، لكل واحد كل حاجه، ماشي واحد يمشي هو ومرته ويقول غادي ندير غير واحد الهدي بحال الاضحيه، لا، الهدي للافراد. سي بون كيسيون اوسي سا، سي بون ريمارك، باسكو الاضحيه سي ان par famille, on est d'accord, hein, mais pour le hadi c'est pas pareil, c'est un par pèlerin, donc tout le monde y prépare ses 150 euros. طيب, allez on continue, barakallahu fikum. Alors rappelez-vous, on a dit qu'il y avait ce qu'on appelle un nusuk, les rites. Combien de rites il y a? Combien de rites il y a par choix? 4. S'il vous plaît, regarde, je pose une question, سبقوكم. جاوبوا لأنهم كيستمعوا، نتوما كتلغيو. أيوا. Il y a 3 sortes de rites. Allez, qui les connaît? لا. لا ماشي فدية. أيوا, الإفراد, c'est quoi l'ifrad? C'est quoi l'ifrad d'abord? Que le hajj. Le umrah, tu la feras après. Ensuite, il y a le qiran. Qiran, c'est quoi? Hajj et umrah associés. En même temps. C'est-à-dire que tu ne te désacralises pas. Et celui avec lequel vous faites, c'est vous quoi? Tamattu'. Tamattu', c'est quoi? C'est umrah. On dit juste c'est une umrah. Et ensuite le hajj plus tard, quand viendra le moment. هذا هو. Donc voilà. Donc ça, c'est le tamattu'. Regardez comment il est reposé. Tu viens, tu fais une umrah. Ensuite là, tu es libre. Le temps que tu as à la Mecque. Et ensuite, tu refais ihram pour le hajj. D'accord? Le qiran. Le qiran, c'est quoi? C'est un hajj dans lequel il y a une umrah. Et l'ifrad, l'ifrad c'est que ça, hajj. Et après tu feras la umrah, si tu veux la faire. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné le tamattu' parce que c'était le plus facile. Mais celui qui a le plus de récompenses, c'est l'ifrad chez les malikites et les hanafites. Non, pour les hanafites, c'est le qiran. Pour malikites et shafi'i, c'est l'ifrad, parce que c'est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a ordonné à ses compagnons de tamattu'. Pourquoi? Parce que c'était le plus facile pour eux. Comme on a dit, le tamattu', regardez l'année dernière quand on était au hajj, l'espace qu'il y a eu entre le hajj et la umrah, elle était de 15 jours. T'imagines quelqu'un qui va en ifrad, il reste 15 jours en ihram. C'est trop dur. Trop dur. Trop difficile. Moi je voulais aller en ifrad. Madame Maliki et tout, mais c'est trop dur. Oui, Mourad, قول لي غير مراد. واه. شرح لهم باللي الانسان كيكون الاحرام ربما الانسان كيتسحب هذاك الكسوه بلا ما يبدلها، ينجم يدير احرام واحد اخر. نعم، هذا من جائزة الإحرام عاد نقولوها، كل شيء مكتوب إن شاء الله. واه. Alors, maintenant par rapport aux femmes. Là, c'est une question assez importante. Donc, c'est un hadith qui est arrivé à Aïcha radiallahu anha, elle a eu ses règles pendant les. Alors, une femme qui a ses règles, est-ce qu'elle peut accomplir le hajj? Écoutez, la règle, c'est quoi? Qaïda. La femme qui a ses menstrues, elle accomplit tout ce qu'a accompli le pèlerin, sauf le tawaf. Il n'y a que le tawaf qu'elle ne peut pas. Elle le retardera jusqu'à ce qu'elle se purifie. Mais là, il y a un problème. Parce qu'avant, il pouvait retarder. Mais ça était dans un groupe. Une femme, elle a ses menstrues. Ouais, mais elle n'a pas fait de tawaf. Bon, c'est pas grave, on attend. Quelques jours de plus, c'est pas un problème. Mais là, le billet, il est réservé, là. Si, par exemple, elle a ses menstrues le jour où elle fait tawaf l'ifada normalement, c'est-à-dire le 10, et que le départ, il se fait seulement 4 jours après, comme c'était le cas l'année dernière, parce que l'année dernière, on a fait le départ à Médine le lendemain du 13, le 14. Tu vois, dès qu'on est rentré de Mina, on est parti à Médine. Là, ça peut poser un problème. Donc, c'est pour ça qu'on recommande aux femmes de taper leurs calculs par rapport à leurs règles et de prendre la pilule pour les stopper, ce qui est tout à fait permis. C'est tout à fait permis que la femme prenne la pilule pour stopper ses règles. Si elle a un doute, si elle sait que ça va tomber au bon moment, pas de problème. Mais si elle a un doute, elle prend la pilule. C'est le mieux. Parce que sinon, ça va poser un grand problème. T'imagines, tu ne peux pas faire ton tawaf l'ifada et que le groupe il va partir, qu'est-ce que tu fais? Tu vas rester toute seule. Hein? Reste toute seule. Ça peut pas. Bon, il y a une solution. Mais je ne la dis que lorsque ça arrive. Tant que ce n'est pas arrivé, je ne donne pas la solution. Hein? Tu reviens l'année prochaine, avec 5 000 € encore. Et bien là, il faudra que tu restes en ihram jusqu'à l'année prochaine. En grand ihram, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas approcher son mari. Non. Le mieux, c'est qu'elle calcule bien ce point-là. Alors, on commence maintenant le voyage. Donc là, tout ça, c'était... Donc, premièrement, fais attention à tes papiers. Ensuite, tu vas faire tes 2 rak'at du voyage. Il est recommandé de faire 2 rak'at avant de sortir de son voyage. Donc, quand tu es chez toi, avant de venir à la mosquée pour prendre le car, 2 rak'at, tu fais le dua qu'Allah te facilite et qu'il t'accorde la sincérité. À la maison, نعم. مستحب الإنسان قبل ما يسافر يصلي ركعتين. ها؟ قبل ما يخرج من الدار. قبل ما يخرج من الدار يصلي ركعتين السفر. ويدعي. Ensuite, tu lis le dua du voyage. Donc là, le dua du voyage sera fait en groupe. Mais c'est mieux de le connaître par cœur, comme ça tu le dis tout seul. C'est mieux de dire les duas tout seul. Mais ceux qui ne connaissent pas les duas, ils seront faits par le guide au micro et vous répéterez après lui.
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون إلى آخره. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى إلى آخره. Nous, alhamdoulilah, on le faisait en groupe et on l'expliquait. Il y avait beaucoup de spiritualité là-dedans. Alhamdoulilah. Alors, une fois que tu arrives à Jeddah, donc tu vas arriver à Jeddah, tu es en ihram ou pas là? Ah, tu es en ihram, tu l'as fait où ton ihram? Dans l'avion. Donc tu t'es préparé avant. La femme elle n'a rien à se préparer parce qu'elle s'habille comme elle veut. L'homme il met ses habits à l'avance. Dans l'avion il attend. On est au miqat. Qu'est-ce qu'on dit pour rentrer en ihram? Labbaik Allahumma umrah. Et tout de suite après tu fais talbiya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Et tu le dis autant que possible jusqu'à l'arrivée. Tu arrives à l'aéroport de Jeddah. Hein? T'arrives? De quel moment? Genève. Que tu mets ton vêtement avant de monter dans l'avion, c'est le mieux. Parce que c'est trop dur de se changer dans l'avion. Par contre, tu peux garder par exemple un pantalon, tu mets juste ton habit, puis après tu te retires. Non. Bien sûr, hein, les sous-vêtements, tout ça, pour les hommes, c'est que ça. Il n'y a rien de plus. Non. Non. Oui, tu mets l'abaya, mais après, quand tu vas rentrer en ihram, tu la retires. C'est très bien, ouais, pas de problème. Pas de problème. Mais moi-même, tu ne peux pas rentrer en ihram en ayant une abaya, parce qu'elle est cintrée. Une fois que tu arrives à Genève, donc là tu es déjà en ihram, répète la talbiya. Alors là, c'est la première étape et l'étape décisive. Allah il va éprouver ta patience ici. Parce qu'à Genève, il y a de l'attente. Entre 2h et 12h. On n'a jamais vu 12 heures que très rarement. Mais ça peut arriver. Nous, l'année dernière, on a eu à peu près 6 heures d'attente. Mais regardez, le conseil que je vous donne, écoutez s'il vous plaît. Wallahi, c'est très important. Le conseil que je vous donne, c'est de vous mettre dans votre tête que vous êtes sorti pour accomplir le hajj pour Allah subhanahu wa ta'ala et que cette action commence dès que tu sors de chez toi. Taïb, qu'est-ce que tu as été faire au hajj? Explique-moi. Tu as été te promener? Tu vas là-bas pour te promener? Pour manger? Pour dormir? Pour jouer? Pour faire des attractions? Tu vas faire quoi là-bas? Tu vas adorer Allah. Taïb, tu vas faire quoi comme ibada? Qu'est-ce que tu vas faire comme ibada? Du dhikr. Tu résumes le hajj par le dhikr. Tu vas pour évoquer Allah Ta'ala. Si tu fais le tawaf, c'est pour faire dhikr. Si tu fais le jamarat, ne crois pas que tu vas lapider Satan quand tu fais le jamarat. Le jamarat, il a été légiféré pour évoquer Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. En comptant avec les pierres. Quand tu restes à Mina, c'est pour faire du dhikr. Pour évoquer Allah Ta'ala. Lire du Coran, faire des invocations. Taïb. Que tu fasses du dhikr à tel endroit ou tel endroit, elle est où la différence? Elle est où la différence? Il n'y en a pas. Tu arrives à Jeddah, toi tu es dans l'acte d'adoration. Tu es sorti pour Allah. S'ils te disent reste 12 heures ici, ou là reste 20 heures là, ou bien non, reste que 1 heure ici, mais tu vas rester 12 heures à l'hôtel, ou bien non, reste 2 heures à Jeddah, 9 heures à l'hôtel, 5 heures à la mosquée, il n'y a aucune différence dans la pratique. Il faut que dans ton état, tu te dises, oh Allah, je me suis donné à toi, tu me mets où tu veux. Tu vois? Tu me mets où tu veux. C'est ce qu'on appelle la résignation, la teslim. Si Allah il a décidé que tu restes à Genève 5 heures, oui, l'ishkal. Au contraire, c'est la chance. Genève, il y a des cafés, il y a des toilettes, il y a des douches, il y a tout ce que tu veux. Genève, c'est de Jeddah. Reprenez-moi, quand je parle vite, je me trompe. Genève, tu restes pas longtemps. Non, tu restes pas longtemps si tu vas là. Donc tu restes à Jeddah 5 heures. Oui, l'ishkal. Et après, tu t'assois, tu prends ta subha et tu fais ton dhikr. Tu prends ton mushaf et tu lis. Tu mets tes écouteurs et tu écoutes le Coran avec attention. Chaque lettre que tu écouteras avec attention, Allah te marque 10 hasana. 10 hasana par lettre que tu liras du Coran. Fais des nafila. Fais-les assis. Yajouz nafila joulousan. Wa oulala. Tu as le droit de prier une nafila assis. Naam. Fais des nafila assis. Fais des du'a. Tu as un petit peu d'argent, tu vois quelqu'un qui est dans difficulté, va lui prendre un café, va lui prendre un thé. Tiens, c'est des l'haj. Je t'sbar chouïa. Ou yak labas. Alhamdulillah. Ou t'mahtajet tahta haja. Adore Allah à chaque instant. Mettez-vous ça tout de suite dans la tête. Moi, je sors pour adorer Allah. Que je l'adore à Jeddah, ou que je l'adore à l'hôtel, ou que je l'adore à Al-Masjid al-Haram, c'est pareil. Je dis, oh Allah, prends de mon temps et prends de moi comme tu veux. Tu vois, quand un esclave, il est sincère envers son maître, il ne pose pas la question où est-ce que son maître le dirige. Il se dit, je suis à disposition, je suis en astreinte. Sahalallah. Ceux qui sont en astreinte, pareil, je suis en astreinte. Si le patron me dit, va là, je vais là-bas, il me dit, va là-bas, il va là-bas, reste chez toi. Oui, pareil. Donc nous, toujours quand on dit ça, c'est possible que tu restes 5 heures, 6 heures à Jeddah, dire, oh, il est où la différence? Là, c'est qu'il y a un problème dans la conception que tu as du hajj. Il y a un problème. D'accord? Il ne faut pas paniquer. Alhamdoulilah, Inch'Allah Ta'ala, il commence à faire des réformes. Je ne pense pas que vous allez rester plusieurs heures. Je ne pense pas, sincèrement. Mais si ça arrive, pas de problème. Il n'y a vraiment aucun problème. Comme on a dit tout à l'heure, on espère le mieux, mais on s'attend au pire. Et en réalité, ce n'est pas pire, franchement. Wallah al-Adim, quand tu restes 5 heures à évoquer Allah subhanahu wa ta'ala,
Tu reçois une ladda et un plaisir dans le cœur que tu ne peux même pas imaginer. Mais malheureusement, peu de gens arrivent à le faire. Donc voilà, c'est comme ça. Tu fais la queue, tu respectes. Bon comportement, sourire, telbiya. Beaucoup de telbiya, beaucoup de telbiya. Ensuite, quand ils te font monter, tu respectes. Monte là, monte pas là. Prends ton bagage, prends le pas. Là, les personnes âgées, ne paniquez pas. Il y aura toujours des jeunes pour vous servir. L'année dernière, les personnes, dès qu'ils avaient dépassé 60 ans, ils touchent à rien. Ils touchent à rien. Même se porter eux-mêmes, on les portait des fois. Donc ça c'était comme ça avant, maintenant c'est plus comme ça, c'est couvert. C'est climatisé et tout, ne vous paniquez pas. Donc attention aux prières, à bien les respecter. Donc voilà, ils te le disent, entre 2 et 12 heures. Ils l'ont dit, entre 2 et 12 heures. Donc ça aussi c'est le moment idéal pour commencer à faire connaissance. Ah, tu es d'où, tu as besoin de quelque chose, etc. Avec tes compagnons. Alors, on a terminé l'introduction. Donc on a dit qu'on passait à la Umrah sans tarder. Oh, Allahu Akbar, il reste 5 minutes. Je peux dépasser un petit quart d'heure? Hein? Je peux dépasser un quart d'heure? C'était prévu 9h, mais 9h15, s'il vous plaît. Si vous ne pouvez pas, Inch'Allah, la semaine prochaine, c'est pas un problème, parce que comme on fait que le manasik, ça va vite. Mais j'aurais bien voulu que vous ayez une petite idée sur la Umrah. Qu'est-ce qu'on va faire? Regardez. Pour aller vite. Et ensuite, on le reverra sous forme de révision avec les images la semaine prochaine. On sera plus concentré parce que là. Ouais, parce que c'était long, je sais. Là, c'est qu'on a une heure de route à faire. La semaine prochaine, Inch'Allah. Moi, en fait, pourquoi je voulais terminer l'Umrah? Parce que je vous ai préparé un petit examen à faire à la maison, un petit exercice en arabe et en français. Tu vois? Comme ça, au moins, vous avez les connaissances. D'accord? Mais bon, au moins, ça va vous permettre de faire vos recherches, même si on ne les a pas dit pour l'instant. Alors, l'Umrah, qu'est-ce qui se passe? Allez, je termine. Donc, vous allez arriver à Jeddah. Pratique. Donc là, on est en ihram. On verra qu'est-ce qu'il est interdit de faire en ihram. Principalement, on ne se coupe pas les ongles, on ne s'arrache pas les cheveux ou les poils, on ne se parfume pas. Et pour les hommes, on ne se couvre pas la tête et les cheveux. C'est le principal. Et on ne porte pas de vêtements, bien sûr. De vêtements cintrés. Pas de chaussettes, etc. Mais ça, c'est que pour les hommes. Les femmes, en plus, on ne se voile pas le visage et on ne se voile pas les mains. Mais bon, ça, c'est pas dans l'habitude. Mais si une femme a l'habitude de se voiler le visage en présence des hommes et qu'elle désire se voiler le visage, elle ne se voile pas avec un niqab, avec son khimar. C'est-à-dire, elle prend son voile d'ici et elle le ramène sur le visage. Ça, elle peut. Mais attacher un niqab, ça, c'est interdit pendant l'ihram. C'est bon? Donc, on ne fait pas les interdits d'ihram. On fait beaucoup de talbiya, beaucoup de dhikr. On attend. Une fois que notre bus il arrive, il nous emmène à l'hôtel. Là, on respecte le groupe et on respecte l'organisation. On se met à l'hôtel, on attend la distribution des chambres. Une fois que les chambres sont distribuées, on pose nos bagages là-bas. Et là, il y a un choix. Soit ça a été rapide, on a pu se reposer. Dans ce cas-là, la Umrah va être organisée direct. S'il y a eu trop d'attente à l'aéroport, peut-être que le groupe va vous demander de patienter quelques heures pour vous reposer, dormir un petit peu et ensuite faire la Umrah. Donc on prend l'hypothèse où c'est fait direct, c'est ce qu'il y a de mieux. Le mieux c'est que la Umrah se fasse immédiatement. Une fois qu'on a posé ses bagages, on se réunit dans un lieu de rendez-vous avec le groupe, on prend bien son sac, même pour ceux qui sont avec l'ihram, les hommes, ils peuvent porter un sac, yajouz. C'est tout à fait permis de porter ce sac-là derrière son dos, aucun problème. D'accord? Ça ne fait pas partie d'un habit cintré, parce que ce n'est même pas considéré comme un habit. On le sait parce que les Sahaba radiyallahu anhum kanu yataqalladun as-suyuf, ils portaient leur sabre pendant l'ihram. Et le sabre, il a le même truc que là. Donc on prend son sac pour être reconnu, et puis on respecte l'organisation, il va bien vous dire l'organisation, les hommes devant et derrière, les femmes au milieu pour être protégés, bref, c'est vraiment quelque chose de bien fait. Et là on commence la Umrah. La Umrah, c'est une affaire de quelques heures. C'est très simple. La Umrah, il y a 3 actions. Retenez-les bien. Le tawaf autour de la Kaaba, le sa'i, le trajet entre Safa et le Marwa, et se couper les cheveux. Si tu fais ça, c'est fini. Ta Umrah, elle est terminée. Inch'Allah, elle est acceptée. Donc là, quand tu es comme ça, tu vas aller vers la mosquée en groupe. D'accord? Tu rentres à la mosquée avec le pied droit. Le dua de la mosquée. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك. Celui qui n'a pas pris de dua, panique pas, le guide va le faire en groupe, mais le mieux c'est de l'apprendre pour le faire tout seul. Il n'y a pas de mieux que le faire tout seul. Ensuite, on va rentrer, on va voir la Kaaba. Vous allez la voir, vous allez rentrer dans la place, beaucoup de monde. Mais si on ne bouscule pas, on ne vous bouscule pas. Si tu ne bouscules pas, on ne bouscule pas. Quand vous voyez à la télé, c'est toujours blindé et tout. Mais quand tu es dans le moment, tu as toujours un mètre là et un mètre là. Il ne faut juste pas vouloir forcer, suivre le rythme. S'ils vont lentement, tu vas lentement, c'est pas un problème.
Ça te prend 1 heure, 1 heure et demie. Tu es en adoration, encore une fois, on a dit. Tu es en adoration. Donc là, tu vas te diriger vers la Kaaba. Pas de tahiyat al-masjid. Pas de salutation de la mosquée. La salutation de la mosquée, c'est le tawaf. Et là, le tawaf, il commence à la pierre noire. Donc comme vous voyez, on verra dans les images la semaine prochaine, dans l'angle de la pierre noire, il y a la pierre noire et c'est de là que commence le tawaf. Vous direz, mais on ne peut pas le voir puisqu'on est loin. Oui, mais à l'opposé, il y a une lumière verte qui indique. Donc on va se mettre en direction de la lumière verte. Sauf que imaginez-vous, on rentre par une porte, je ne sais pas. Imaginez-vous que la Kaaba, elle est comme ça, la pierre noire, elle est là. Là, c'est la porte. Et nous, on rentre là. Le tawaf, il se fait comme ça, dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. Nous, on rentre là. Si on fait ça, on va être à contresens. On va se perdre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer, mais ça ne sera pas considéré comme un tawaf. C'est juste une marche. On marche sans compter. Et là, dès qu'on arrive là, tac, on va de la pierre noire, on se tourne vers la pierre noire, on peut lever la main, c'est pas obligatoire, et on dit Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. En disant avec sa main. On n'embrasse pas la main. Il y en a qui le font, c'est pas grave, mais c'est pas dans la sunna. Bismillah, Allahu Akbar, et là on commence le tawaf. Et il se fera pendant 7 tours. Donc bien compter, 7 tours. Dans le tawaf, qu'est-ce qu'on dit? 3 choses. Tu choisis. Soit tu récites du Coran, soit tu fais du dhikr, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, le dhikr que tu veux, soit tu fais des du'a, en arabe, en français, en rifia, en ce que tu veux, tu invoques. Ou bien tu fais les 3. Il est juste recommandé. Donc on a dit que la pierre noire, elle est là. Ce coin-là, qui est juste avant la pierre noire, on l'appelle le coin yéménite. Le coin yéménite. Al-Rukn al-Yamani. Pourquoi? Parce qu'il est au sud. Entre ce coin-là et ce coin-là, il est recommandé de dire Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, et le répéter jusqu'à arriver à la pierre noire. Il sera fait en groupe pour ceux qui ne savent pas le faire, mais encore le mieux c'est que quelqu'un l'apprenne pour qu'il le fasse individuellement. D'accord? Et le dua pourra être fait en groupe, il n'y a aucun problème par rapport à ça, Inch'Allah, juste vous paniquez pas. Donc قلنا في الطواف إنسان يقرأ القرآن ولكن وحدة قالت أنا ما حافظش القرآن ما حافظاش القرآن واش تنقرأ؟ الفاتحة ماشي قرآن؟ قرآن ولا لا؟ قرآن. قرأ الفاتحة قل هو الله أحد 100 مرة 150 مرة معليش هو عبادة. Juste à pas parler. Attention, on verra également dans les détails du tawaf, le tawaf doit se faire alors que la Kaaba elle est à gauche. Vous allez me dire ouais mais c'est logique si elle est à gauche, bah oui parce qu'on marche. Là c'est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes que quand ils font tawaf, malheureusement par un manque de connaissances, parce qu'ils ne viennent pas dans ce genre de séminaire, il fait tawaf, il fait ça, et puis il a sa femme qui est derrière lui, et il fait ça, il dit ça va, tout va bien? Alhamdoulilah, et il se tourne. Son tawaf il n'est pas bon. Son tour il n'est pas bon parce qu'il a fait quelques pas alors que la Kaaba est à sa droite. Donc si quelqu'un veut se retourner, il s'arrête, il se retourne, il laisse ce qu'il a à faire, et ensuite il se retourne et il fait. Il ne peut pas faire tawaf en marche arrière. Il faut absolument que durant tout le tawaf, la Kaaba soit à gauche. Petite chose importante. Hein? Et ça, je le vois tout le temps. Des fois, même des chefs de groupe. Il se met comme ça, il fait de dua. Rabbana, atina fid dunya hasana. Et lui, il marche arrière comme ça. Je ne suis pas encore. Je suis allé. Si, il y a. Donc là, une fois que tu as terminé les 7 tours, là, tu vas faire 2 rak'at. C'est 2 rak'at. C'était là la question. Parce que le maqam Ibrahim, s'il y a trop de monde devant. Je ne suis pas encore. Je termine la question, le sujet, et si je n'ai pas parlé quelque chose, on pose la question. Donc là, une fois que tu as terminé ton tawaf, il faut faire 2 rak'at. Wajiba dans le madhhab maliki, recommandé chez les hanbalites. Obligatoire. 2 rak'at. Alors là, le mieux, c'est de le faire derrière maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim, il est en face de la porte. Donc s'il y a de la place, tu fais derrière le maqam, même si tu vas loin. S'il n'y a pas de place, et peut-être qu'il n'y en aura pas, tu vas dans n'importe quel endroit. Il n'y a aucun problème. Donc là, c'est question d'organisation. Donc le groupe, il regardera, le chef de groupe, il verra, tiens, là-bas, en général, vers Bab el-Fath, c'est toujours vide. On se mettra là-bas, et ils font 2 rak'at individuels, pas en groupe. Dans la première rak'at, tu récites Qul ya ayyuhal kafirun, et la deuxième, tu récites Qul huwa Allahu ahad. Al-Fatiha, Qul ya ayyuhal kafirun, Fatiha, Qul huwa Allahu ahad. Une fois que tu as terminé, là, tu te poses quelques instants, et il est recommandé d'aller boire de l'eau de Zamzam. Et de boire en abondance, se désaltérer complètement. Donc vous verrez que l'eau de Zamzam, il y en a partout. Voilà. Tu peux, si tu veux, boire que Zamzam, ne même pas boire de l'eau autre que Zamzam. Donc là, tu vas vers tu sais, les sortes de thermos là, de bonbonnes d'eau, ou bien dans les robinets. Tu bois, une fois que c'est terminé, tu continues, tu te diriges vers la droite, il y aura un panneau écrit « Ila Safa », vers la montée de Safa. Donc là, tu montes. Une fois que tu arrives à Safa, tu vas te stabiliser sur la montagne, sur la petit monticule, tu te tournes en direction de la Kaaba, et là tu fais un dua. Tu fais 2 rak'at. 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 2 rak'at.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut. بيده الخير وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Et là tu fais comme ça des du'a comme tu veux. Tu invoques ce que tu veux comme bien de ce bas monde et comme bien de l'au-delà. Et tu fais ce processus 3 fois. Ça c'est recommandé, c'est pas obligatoire. Et pour ceux qui n'ont pas appris, le chef de groupe le fera. Il le fera répéter à tout le monde. يعني الدعاء كل دعاء ان شاء الله تعالى المطوف المسؤول هو عاد يديروا مع جماعه وانتم كرموا راه ولكن الى واحد ولا وحده منكم يقدر يحفظ هذا الدعاء قبل ما يمشي تما مزيان باش يكون حر يكون مرتاح افضل tu fais le dua. Barakallahu fik, je viens juste d'y penser, je l'avais oublié. Normalement, il est recommandé aussi que quand tu vas pour la première fois à Safa, juste avant de monter, tu dis أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم أبدأ بما بدأ الله به. Je commence par ce que Allah a commencé. Celui qui ne connaît pas, il sera dit en groupe. S'il n'est pas dit en groupe, c'est pas grave, c'est pas obligatoire, c'est recommandé. D'accord? Ensuite, tu fais ce dua et là, tu vas marcher jusqu'à le Marwa. Au milieu du trajet, enfin plus proche de Safa que de Marwa, il y aura 2 lumières vertes qui indiqueront un passage qui était nivelé, mais qui maintenant qui était justement dénivelé, que maintenant il est nivelé. Donc ces 2 lumières vertes, ça veut dire quoi ces 2 lumières vertes? C'est un endroit où il est recommandé aux hommes, uniquement pas aux femmes, de courir. De courir. J'ai loupé quelques détails dans le temps, parce que là je fais rapidement. Par exemple, on n'a pas vu les Tiba, on n'a pas vu également Raml durant les 3 premiers tours. Ça on les verra la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc là il court et il va jusqu'à Marwa. Arrivé à Marwa, c'est à peu près 750 mètres. Il faut faire 7 fois. Arrivé à Marwa, il monte sur le petit monticule et pareil qu'à Safa, il se tourne vers la Kaaba et il fait la même invocation. Et là, ça compte une fois. C'est-à-dire le trajet de Safa à Marwa, c'est une. Ensuite, il fera le Marwa, Safa, une. C'est pas... Ça, c'est un. Comme pour le de la Kaaba. Non, ça, c'est un. Alors maintenant, une petite question rapide pour voir si vous avez compris. On a commencé à partir d'où? De Safa ou de Marwa? Safa. Donc du coup, si on doit faire 7 fois le trajet, on va terminer où? Al-Marwa. Regarde, Safa, Marwa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et là on termine Al-Marwa. Là, terminé Al-Marwa, tu vas sortir par la porte. Il y a déjà une porte, et tu as quasiment terminé. Il ne reste plus qu'à te couper les cheveux. Le mieux, c'est de ne pas se raser la tête, sauf s'il y a une longue période de temps, avant le Hajj. C'est simplement de se couper les cheveux pour garder un petit peu de cheveux, pour les raser lorsqu'on fait le Hajj. D'accord? Donc, si quelqu'un veut se raser parce qu'il y a 10 jours, en 10 jours, il y a les cheveux, ils ont largement le temps de pousser. Donc là, normalement, l'organisation fait qu'on sépare les hommes et les femmes. Les hommes, ils vont chez le coiffeur, tous ensemble. Donc c'est 10 riyals, et par tour, ils coupent. Et les femmes, elles vont à l'hôtel, directement à l'hôtel. Donc préparez avec vous une paire de ciseaux. Et chacune va couper les cheveux de sa sœur ou se couper les cheveux toute seule. Comment on fait pour les femmes? Il faut qu'elle prenne l'ensemble de ses cheveux, l'ensemble, et couper qadra un-moula, l'équivalent d'une phalange, mais de l'ensemble des cheveux. C'est pas d'une mèche, comme ils pensent certains. Comme toi, là. Certains, ils pensent que je prends juste une mèche et je coupe. Non, non. C'est elle prend tous les cheveux, et de là, elle coupe qadra un-moula. T'as pris? C'est pas compliqué. C'est simple. Une fois que les cheveux ont été coupés, l'Umrah est terminée. Là, tu es en touriste à la Mecque. Tu fais ce que tu veux. Tu portes ce que tu veux, tu mets le parfum que tu veux, tu dis ce que... C'est haram. Tu coupes les jambes, tu fais ce que tu veux, jusqu'au 8 de Dhul Hijjah, que l'on verra, Inch'Allah Ta'ala, la semaine prochaine. Comment? S'il vous plaît. Naam, Les cheveux qu'on coupe, oui. on les jette? Oui, tu les jettes, ou tu les mets dans le lavabo, ou tu les enterres, ou tu les prends en souvenir, tu fais ce que tu veux. نعم. C'est bon? Alors, comme je vous ai dit, je vous ai préparé un petit exercice, donc recto verso. Donc vous avez la Umrah et vous avez le Hajj. Malheureusement, le Hajj, on ne l'a pas encore fait. Mais si vous pouvez faire vos recherches pour répondre aux questions, ça vous donnera un petit peu d'éléments de recherche. Alors, je l'ai fait en arabe et en français. Donc il n'y a qu'une seule copie, à vous de choisir. Je le laisse dans le bureau. On va commencer par les sœurs, Inch'Allah, vont venir prendre leur copie. Après, ça sera les frères. Donc vous prenez une copie soit en arabe, soit en français. Et bi'idhnillahi ta'ala, on le corrigera la semaine prochaine.